Welcome to Lucent IAS. Lucent IAS লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো. So আজি আমাৰ এটো প্ৰথম দিন. So আমাৰ এনেকুৱা 7 দিন এটা সেশন হ'ব. So আমাৰ আজি ফাৰ্স্ট ডেট আমি যোনটো আমাৰ প্ল্যান আছিল মাস্টাৰ ক্লাছৰ যে we will try to give you an overview about the exam and কি strategy follow কৰিব লাগিব. We have divided this into 7 sessions and the sessions will be taken by different faculties. I hope you like the class. If you have any problem, if you have any queries, please do raise it, but after 60 minutes. So আজি প্ৰথম যোনটো আমাৰ দিন আছে আমি ফাৰ্স্ট ডে আমি will discuss about the preparation strategy of civil service. So today's agenda is introduction about the institute, the syllabus of APSC, because we have seen that many of the students have a bit of confusion regarding the syllabus. So আমি syllabus to discuss kori. It will be discussed by me, Mr. Udayan Sharma. Then Uddipta Borua sir will give an overview on APSC, and he will set the right mindset for civil service examination. Mukesh sir will be followed. Then will follow it with he will guide you regarding optional subjects. তাৰপিছত Mridul sir is আহিব. Mridul sir prelims or examination বিষয়ে অলপ ক'ব আৰু different approaches to the examination কেনেকৈ question খিনি কেনেকৈ approach কৰিব পাৰি so এই বিষয়ত ক'ব so আজিৰ যোনটো আমাৰ objective main হেৰিটোৰ sessionটোৰ আমাৰ objectiveটো হ'ল to give you a basic understanding about the syllabus, the strategy of civil service examination, both APSC and UPSC. আমি examinationটো কি হয় এইটো জানিব চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ patternটো কি হয় syllabusটো কি হয় again one of the most important thing that we have to understand আমি কি কৰিব লাগে examinationত আৰু কি কৰিব নালাগে So Lucent Institute of Advanced Studies, this is a civil service coaching institute. So আমি ইয়াতে আমাৰ যোনটো আমাৰ both offline and online session আছে চলি আছে so here we basically give on personal mentoring আমাৰ যোনটো batch আছে civil services in fact যোনটো নতুন foundation batch হ'ব সেই foundation batchৰ আমি সাইজটো বহুতখিনি লিমিটেড ৰাখিছো so that every student can have a personal touch with the faculties because বেছি ষ্টুডেন্ট হলে অলপ অসুবিধা হয় so সেইটো কাৰণে আমি ষ্টুডেন্টৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি batch সাইজটো সৰু ৰাখিম so 2018 চনৰ আমাৰ টোটাল 18 জন সাকসেসফুল সিলেকশন হৈছিল নিমাশ্ৰী দৌকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পলে কংকন জ্যোতি কৌশিক they have got various ranks in the examination so APSC CC examination or juntu pattern hoy basically tinta major parts ase so tinta major parts ase eta hol preliminary examination ba prelims antu hol next stage prelims clear kora pisot ami jam main shot junkhini students main shot pass koribo tekhete personal interview bohibo paribo preliminary examination or dukhon paper ase general studies 1 আৰু general studies 2 বা আমাৰ CSET paper যত আপোনাৰ comprehension plus ইয়াতে আপোনালোকৰ comprehension থাকিব plus reasoning আৰু quantitative aptitude like time distance এনেকুৱা ধৰণৰ problem থাকিব general studies 2 paper খন বা CSET paper খন এইখন আপোনাৰ qualifying হয় you have to secure a minimum of 33% in this paper so total 200 marker hobo aru 2 ghontar hobo both general studies 1 aru general studies 2 dutai objective pattern hobo 200 marks hobo aru 2 ghontar hobo general studies 1 junkhon amar main paper hekonot 30 to 35% question ahom related ahibo next ahu ami mains or phale so main shot total amar ase paper 1 paper 2 to paper 5 actually junkhon 6 number paper asile সেই paper খন etia উঠাই দিয়া হৈছে I don't know whether this paper will be reintroduced or not next ahil amar paper 7 আৰু paper 8 so paper 1 খন junkhon ase এইখন হল amar essay paper so essay apunar total দুখন essay লিখিব লাগিব so দুখন essay থাকিব
লিখিব লাগিব সো চাৰিটা অপশ্যন থাকিব চাৰিটাৰ পৰা আপুনি এটা এটাকে লিখিব লাগিব দুটা ভাগত থাকিব সো সেই দুটা ভাগৰ পৰা এখনকে এছে লিখিব লাগিব ওৱান ইচ টোটেল 250 মাৰ্কছৰ এছে হ'ব আৰু 3 ঘণ্টাৰ এছে হ'ব জেনাৰেল ষ্টাডিজ টুৰ ফালে যেতিয়া আমি আহিম Okay, before going to general studies, let's see the interview. Interview after qualifying written examination, at interview conduct kora hobo, interview total mark thakibo 275 aru written examination or total mark thakibo 2000 aru interview after qualifying written examination 275 so total thakibo 2275 marks. সো এছে অলপ আগতে কৈছোঁ এছে আপোনাৰ নিজৰ মিডিয়াম বা ইংলিছত লিখিব লাগিব ইট উইল হেভ এ 250 মাৰ্কছ এছে 3 ঘণ্টা সময় পাব দুখন এছে লিখিব লাগিব টোটেল এছে ইণ্ডিয়ান ভেৰাইড টপিকছ নেক্সট আহিলে আমাৰ পেপাৰটো জেনেৰেল ষ্টাডিজ 1 GS 1 সো GS 1ত আমাৰ বেচিকেলি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী লাগিব ইণ্ডিয়ান হেৰিটেজ লাগিব কালচাৰ ছ'চাইটি জিঅ'গ্ৰাফি অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড সো বেচিকেলি ইয়াৰ ভিতৰুৱা বস্তুখিনি আমাৰ যোনখিনি নেক্সট ছেশ্যন আছে মৃদুল ছাৰে ছেশ্যন ল'ব উদীপ্ত ছাৰে ল'ব তেওঁলোকে গোটেই বস্তুখিনি খৰচৰা মাৰি ডিছকাশ্যন কৰিব তো আজি মই জাষ্ট এটা অভাৰভিউ দিম কি হয় চিলেবাছটো নেক্সট আহিলে আমাৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 2 ইট উইল এগেইন বি অফ 250 মাৰ্কছ ইয়াতে আমাৰ গভৰ্নেন্স থাকিব কনষ্টিটিউশ্যন থাকিব পলিটি থাকিব social justice আৰু international relationship GS paper 3 আমাৰ technology science and technology environment related থাকিব security measures আৰু disaster management আৰু economic development again this will be thoroughly discussed in the GS session GS paper 4ত আমাৰ ethics integrity আৰু aptitude আহিব Again, this is the it will be the first time jod amar GS4 conduct hobo ebar. So agote UPSC asile APSC nasile so ebar APSC ethics paper khan conclude hobo ethics paper khan apnalokor sabo Mridul sir. Tar pisot ahibo amar general studies 5 paper ba Ohomia language or paper khan. Sorry, not language paper, Ohomor bhitik paper khan. So yate amar history, heritage, sorry. So yet our history, heritage, culture, Ohomor geography, Ohomor governance, polity, social justice, international relation, economic development, biodiversity, environment, security disaster, aru management of Assam. So ye gutekhini amar motamoti junkhini ami agote GS1 or pra GS4 loke junkhini porisilu gutekhini part yate lagibo kintu etia amar Ohom bhittik hobo. This will be ekhon 3 ঘণ্টা so amar ei juntu course or naam hobo juntu notunke amar course ahi ase January February pa juntu course start hobo to hetu hobo amar foundation course amar foundation course ot bekhekke ami eibar prothom barar karone এইটো বস্তু কোনো কোচিং ইনষ্টিটিউটে অসমত কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ইনফেক্ট ইণ্ডিয়াত হোৱা নাই সো আমি ছখনকে নিউজ পেপাৰ প্লাছ মেগাজিন আপোনালোকক দিম যোনকেইখন পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুতখিনি দৰকাৰী হয় লাইক ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ আসাম ট্ৰিবিউন হিন্দু ফ্ৰণ্টলাইন কুৰুক্ষেত্ৰ আৰু য়োজনা এইখিনি একচুৱেলি বাহিৰা যোনবিলাক ষ্টেট আছে বাহিৰা ষ্টেটত এইখিনি পেপাৰ খুব ফ'ল' কৰে আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে এইটো হোৱা নাই But since the pattern has changed, আমি নিজৰ mindset, নিজৰ strategy সেই হিচাপে সলনি কৰিব লাগিব. So আমি আগৰ নিচিনা আগৰ যোনটো pattern আছে সেইটোত ইমানখিনি দৰকাৰ নাছিলে. We can easily clear the exam through Assam Tribune যদি আমি এখন newspaper Tribune বা যিকোনো এখন ফলো কৰোঁ আমাৰ হৈ গৈছিল কিন্তু এতিয়া আমি আমাৰ যোনটো study pattern হ'ব সেইটো totally diversified হ'ব. So আমি এইখিনি পেপাৰ যোনে আমাৰ কোৰ্সটো ল'ব তেওঁলোকক আমি ফ্ৰী প্ৰভাইড কৰিম. So আমি লগতে অসমৰ কাৰণে টোটাল প্ৰান্তিকৰ আমি মেগাজিনখিনিও প্ৰভাইড কৰিম এণ্ড প্ৰান্তিক ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম GS5 পাৰ্পাছ So we are going for basically আমাৰ যোনটো কোৰ্স হ'ব ইয়াতে আমি ডেডিকেটেড আনসাৰ ৰাইটিং থাকিব
ষ্টুডেণ্ট আৰু ফেকাল্টিৰ ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰেকশ্যন থাকিব, পাৰ্চনেল এটা মেণ্টৰিং থাকিব, ইউ কেন কল দ্য ফেকাল্টি এনি টাইম। দেৰ উইল বি ডেডিকেটেড ছেশ্যন অন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ থাকিব, ৰেগুলাৰ এছাইনমেণ্ট আৰু টেষ্ট থাকিব, প্লাছ আমাৰ চিছেট পেপাৰো ইনক্লুড আছে। ইনফেক্ট যোনজন আমাৰ চিছেট পেপাৰ, আমাৰ যোনটো ফেকাল্টি আছে দে আৰ ভেৰি দে আৰ হাইলি মিনছ হাইলি এডুকেটেড, হাইলি তেওঁলোক হেৰি হয়, তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চিছেট ৰিলেটেডে হয়। চ' সেইকাৰণে অসমত একচুৱেলি তেনেকুৱা ফেকাল্টি নাই। চ' আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ যে আমি এক্সেলাৰাই বা তেনেকুৱা যোনবিলাক MBA পাষ্ট তেওঁলোকৰ থ্ৰুদি আমি পঢ়াবলৈ ট্ৰাই কৰাইছোঁ। চ' আমাৰ অপশ্যনেল পেপাৰ দুখন আছে, এখন হ'ল PSIR আৰু আমি হিষ্ট্ৰী অপশ্যনেল প্ৰভাইড কৰিম। PSIRৰ কাৰণে আমি উদীপ্ত ছাৰক লৈছোঁ আৰু মুকেশ কলিতা ছাৰে পঢ়াব হিষ্ট্ৰী। চ' উদিপ্ত ৰঞ্জন বৰুৱা ছাৰ একচুৱেলি তেখেত ৰাওছ IAS আৰু শুভ্ৰৰঞ্জন IASত আগতে এছ'চিয়েট আছিল। তেখেত UGC JRF পলিটিকেল ছায়েন্সত কৰিছে, নেট কৰিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন, এণ্ড তেখেতে এতিয়া PhD কৰি আছে চাৰ্ক ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। চ' হি উইল গাইড ইউ থ্ৰু দ্য হোল প্ৰচেছ অফ পলিটিকেল ছায়েন্স, কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, কেনেকৈ আনচাৰ ৰাইটিং লিখিব লাগে, আৰু কেনেকৈ মেক্সিমাম মাৰ্কছ ছিকিউৰ কৰিব লাগে। চ' উইল টেক ইউৰ পলিটিকেল ছায়েন্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন। মুকেশ কলিতা ছাৰ তেখেতে অনাৰাৰী ফেকাল্টি লুচেণ্ট IAS, তেখেতে গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু পষ্ট গ্ৰেড কৰিছে ইউনিভাৰ্চিটি অফ দিল্লীৰ পৰা। তেখেতে আগতে ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েট হিচাপে আছিলে IIT গুৱাহাটীত, তেখেতে নেট কোৱালিফাই কৰিছে UGCত, আৰু হি হেজ গট আ ভেৰি ৱেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ 5 years। আমাৰ নেক্সট যোনটো ছেশ্যন হ'ব সেইটো ছেশ্যন ল'ব উদীপ্ত ছাৰে। Okay, so good evening, all of you. মই Uddipta. I have been associated with students. I have been guiding students for various competitive examinations in India for past some years. যোৱা কেইবছৰ ধৰি মই বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টবিলাকক গাইড কৰি আছোঁ। মোৰ ফৰ্টে হৈছে পলিটিকেল ছায়েন্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ অপশ্যনেল ছাবজেক্ট, যিটো PSIR অপশ্যনেল ছাবজেক্ট। তাৰ উপৰিঞ্চি মই GS2 যিখন পেপাৰ, জেনেৰেল ষ্টাডিজ 2 যিখন পেপাৰ, য'ত ইণ্ডিয়ান পলিটি বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ বা গভৰ্নেন্স তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক পাৰ্ট আছে GS2 পেপাৰ আছে, তাৰো কিছুমান পাৰ্ট মই কভাৰ কৰোঁ, মই পঢ়াওঁ। চ' পৰ্যায়ক্ৰমে আমি যেতিয়া আগলৈ আৰু ছেশ্যনবিলাক ল'ম, ফৰ ইনষ্টেঞ্চ মোৰ এটা পলিটিকেল ছায়েন্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছৰ এটা ডেডিকেটেড ছেশ্যন হ'ব টিউজডে 25 জানুৱাৰী। ঠিক একেধৰণে এটা আনচাৰ ৰাইটিঙৰ ডেডিকেটেড ছেশ্যন আছে। যেতিয়া আমি পৰ্যায়ক্ৰমে ছেশ্যনবিলাক আগুৱাম, তেতিয়া আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আৰু ইয়াৰ ডিটেইলছ আমি পৰীক্ষাটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ফাৰ উদয়ন ছাৰে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে APSCৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্তমান নতুন যিটো চিলেবাছ চেঞ্জ হৈছে, ৰিচেণ্ট চেঞ্জেছ ইন APSC চিলেবাছ। APSC চিলেবাছ খুব ড্ৰাষ্টিক এটা চেঞ্জ হৈছে ৰিচেণ্টলি। তাৰ ফলত যিটো APSCৰ এক্সামিনেশ্যন কমপ্লিট পেটাৰ্ণ, যিটো অপশ্যনেল ছাবজেক্টছৰ পেটাৰ্ণ বা যিটো চিলেবাছৰ পেটাৰ্ণ, সেই গোটেই বস্তুটো এটা ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ হৈছে। আৰু UPSCৰ যিটো চিলেবাছ, UPSCৰ যি চিলেবাছ, তাৰ লগত বহুতখিনি আমি কোইনচিডেঞ্চ আজিৰ ডেটত দেখিবলৈ পাওঁ। দুই এখন পেপাৰ কমপ্লিটলি বেলেগ আছে APSCত। ফৰ ইনষ্টেঞ্চ জেনেৰেল ষ্টাডিজ 5ৰ যিখন পেপাৰ, আছাম ৰিলেটেড যিখন জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ, সেইখন অবভিয়াছলি বেলেগ। কিন্তু তাৰ বাহিৰে বাকী যিকেইখন চিমিলাৰ, বাকী যিকেইখন কমন পেপাৰ, সেই কমন পেপাৰকেইখনত আমি অলমষ্ট 100%ৰ ওচৰা ওচৰি আমি অভাৰলেপ দেখিবলৈ পাওঁ। চ' therefore I am not putting UPSC as a very different thing. আজিৰ ডেটত UPSC আৰু APSC বহুত বেছি এটা ডিফাৰেণ্ট চিলেবাছ লেভেলত হৈ থকা নাই। The only difference is in terms of competition and your strategy. So, যেহেতু APSC বেচিক পেটাৰ্ণ বা বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা অলৰেডি উদয়ন ছাৰে কৈছে, মোৰ এই শ্লাইডখনত তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা যে I have put in the broad pattern of the UPSC examination. Okay, so for those of you who are aspiring for UPSC civil services examinations, we do have a separate approach in few topics. বাকি গোটেই টপিকখিনি মোটামুটি সেম এপ্ৰোচ আমি ইউজ কৰোঁ। কিছুমান টপিকত আমাৰ এপ্ৰোচটো অলপমান বেলেগ হয়, কিছুমান টপিকত অলপ এপ্ৰোচটো বেলেগ হয়, কিছুমান দুই এটা কনচেপ্ট আমি বেলেগকৈ শিকিব লগা হয়, দুই এটা ষ্ট্ৰেটেজি আমি বেলেগকৈ শিকিব লগা হয়। তাৰ কাৰণে UPSC এটা অলপ এডিশ্যনেল কেইটামান ক্লাছৰ আমাক প্ৰয়োজন হয়, যি ক্লাছকেইটা আমি কৰাওঁ। চ' ইফ এনি ওৱান অফ ইউ ইজ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন UPSC civil services examination, so please you can contact the administration of Lucent and you can let us know that you are actually interested in UPSC civil services examination. Then we can see about it, how we can incorporate the changes to you, because কিছুমান additional classes of provision হয় for UPSC syllabus. Otherwise, more or less 90% of the preparation is going to be same. Only for the rest 10% to 5% য'ত এটা difference of provision হয়, সেইটো আমি extra কৈ cover কৰোঁ for those aspirants, because majority of our aspirants here are going to be APSC aspirants, so that because আমি বিচাৰো যে
কাৰো যাতে বাকি থাকি নাযায় কোনবা যদি UPSC এস্পিৰেন্ট আছে তেওঁলোকৰো যাতে একো এটা বাকি থাকি নাযায় আৰু বা যিখিনি APSC এস্পিৰেন্ট আছে তেওঁলোকেও যাতে একো এটা বাকি থাকি নাযায় তো সেই কাৰণে কিছুমান মাইনিউট এৰিয়াত আমাৰ অলপমান ষ্ট্ৰেটেজিটো ডিফাৰেণ্ট হয় সো উই ডু টেক সাম এক্সট্ৰা ক্লাसेस ফৰ UPSC এস্পিৰেন্ট সো যদি কোনবা আছে UPSC এস্পিৰেন্ট সো প্লিজ লেট আস নো বিফোৰহ্যান্ড অন দি কাবাক Lucent এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন জনাই দিব লাগে মেজৰ ডিফাৰেন্সটো হৈছে UPSC জেনাৰেল ষ্টাডিজ 5 ৰ পেপাৰখন নাইকিয়া জেনাৰেল ষ্টাডিজ 5 ৰ যিখন আসাম ৰিলেটেড পেপাৰ হৈছে আসাম ৰিলেটেড পেপাৰখন এতিয়া APSC এ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা হৈছে যিখন ল্যাঙ্গুৱেজ পেপাৰ কোৱালিফাইং ল্যাঙ্গুৱেজ পেপাৰ যিখন ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুৱেজৰ এখন পেপাৰ যিখন ল'ব লাগে সো ফাৰ ইট হেজ বিন কম্পালসৰি ফৰ UPSC পেটাৰ্ন UPSC তে তো আমি জানো নিৰ্ঘাতকৈ খাটাংকৈ আমি জানো যে এখন ল্যাঙ্গুৱেজ পেপাৰ আমি ল'ব লাগিব 300 মাৰ্কছৰ যাৰ 25% মাৰ্কছ পালে আমি কোৱালিফাই হ'ম APSC অলপমান এটা কনফিউজন চলি আছে ইট ইজ এ সাবজুডিস ম্যাটাৰ এই বস্তুবিলাক যেতিয়া ক্লিয়াৰ হ'ব তেতিয়া আমি গম পাম কিন্তু UPSC আমি খাটাংকৈ বৰ্তমান জানো যে देयर इज ওয়ান ল্যাঙ্গুৱেজ পেপাৰ হুইচ ইজ কোৱালিফাইং ইন নেচাৰ আৰু জেনাৰেল ষ্টাডিজ 5 ৰ যিখন পেপাৰ সেই পেপাৰখন অসমৰ কেছত আমি অলপ এক্সট্ৰাকৈ পঢ়িব লাগে আৰু তাৰ উপৰিঞ্চি আমি দেখিছো যে আসাম চেন্ট্ৰিক কিছুমান বস্তু ইনক্লুড কৰা হৈছে জেনাৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ কিখনত সেই বস্তুখিনি আমি অলপ এক্সট্ৰাকৈ আজি ডেটত একচুয়ালি পঢ়িব লাগে বুলি আমি ক'ব পাৰো UPSC যিমানখিনি আমি পঢ়ো তাতকৈ অলপমান এক্সট্ৰাহে আমি এতিয়া আজি ডেটত একচুয়ালি APSC কাৰণে পঢ়িব লাগে সো দ্যাট ইজ হোৱাট আই এম ট্ৰাইং টু say here okay so etia jehetu ami dekhisu APSC ru pattern to aru UPSC ru pattern to so etia next kotha to ahi porise what are our major challenges our major challenges ki hoy amar okay our major challenge hoise competition to right competition plus vast syllabus okay duta amar major hotru in terms of civil services examination jodi ami clear koribole hoy আমার সন্মুখত দুটা শত্ৰু আছে এটা হৈছে কম্পিটিশন বিকজ ইট ইজ হাইলি কম্পিটিটিভ কোনবাই যদি ক্যামেৰা বিলাক অন কৰিব পাৰে যদি সুবিধা আছে প্লিজ টাৰ্ন অন ইউৰ ক্যামেৰাস বিকজ ইট বিকামস মাচ বেটাৰ টু হ্যাভ এ ইন্টাৰেক্টিভ এন্ড ইউ নো আই ক্যান কিপ গেটিং ইউৰ ৰেসপন্সেস যদি মই ভিডিঅত আপোনালোকক দেখি থাকিব পাৰো সো যদি অসুবিধা নহয় বিশেষ কোনবা ক্যামেৰা বিলাক অন কৰিব পাৰে not an issue আমি দেখি আছো বিশ্বজিৎ দাস সাগৰিকা নিকি শইকীয়া লোকক মই স্ক্ৰিনত দেখি আছো যদি ইফ পসিবল ইউ ক্যান টাৰ্ন ক্যামেৰা যদি খুব বেছি অসুবিধা নহয় okay তেতিয়া আৰু বেছি ইন্টাৰেক্টিভ হ'ব আৰু বেছি ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব সেশনটো we can drive home maximum possible from this session so প্ৰথম ইম্পৰ্টেন্ট চ্যালেঞ্জটো হৈছে প্ৰথম ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ শত্ৰুটো প্ৰথম ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ এনিমিটো হৈছে কম্পিটিশন আমাৰ কাখত বহি থকা জনেই আমাৰ শত্ৰু এই গ্ৰুপটোত যেটো আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো সেই গুটেই কিজনৰ মাজতে আমাৰ শত্ৰু আছে ৰাইট কম্পিটিশন দিস ইজ হাইলি কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন এন্ড এ লট অফ এক্সপেৰিয়েন্স আৰ দিস ডেজ এপিয়াৰিং ফৰ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনস আৰু সেইটো কম্পিটিশনৰ লেভেলটো মই নেক্সট স্লাইডখনত দেখাম আৰু সেকেন্ড যেটো আমাৰ শত্ৰু হৈছে যেটো এনিমি হৈছে ভাস্ট সিলেবাস ইট ইজ এন এক্সটেনসিভ সিলেবাস বহুতখিনি কথা পঢ়িব লগিয়া হয় বহুতখিনি কথা জানিব লগিয়া হয় বহুতখিনি কথা নাজানিব লগিয়া থাকে বহুতখিনি কথা নপঢ়িব লগিয়া থাকে বহুত কিছুমান নপঢ়িব লগিয়া বস্তু আমি পঢ়ি পেলাও বহুত কিছুমান পঢ়িব লগিয়া বস্তু আমাৰ বাদ ৰৈ যায় সো these are some of the challenges in front of us while appearing for while going for a competitive examination be it APSC civil services examination or be it UPSC civil services examination একে কথা দুইটা কাৰণে right সো এতিয়া কম্পিটিশন এসপেক্টটো যদি অকমান মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰো UPSC ৰ আমাৰ হাতত ষ্টেটিষ্টিক্স আছে সো সেই কাৰণে মই UPSC টোকে এটা এক্সাম্পল হিচাপে লৈছো APSC ষ্টেটিষ্টিক্স মোৰ হাতত বৰ্তমান নাছিলে সো APSC ষ্টেটিষ্টিক্স টো মই ইয়াত দিয়া নাই মোৰ ওচৰত UPSC 2020 এটা ষ্টেটিষ্টিক্স আছে মই এটো আপোনালোকৰ আগত ৰাখিছো 2020 চনৰ সিভিল সাৰ্ভিসেস এক্সামিনেশনত around 10,40,000 এস্পিৰেন্টছে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল তাৰ ভিতৰত শেষত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে 4,82,000 ক্লোজ টু 5 লাখ ষ্টুডেন্টে 5 লাখ এক্সপেৰিয়েন্সে পৰীক্ষাটো দিছিলে এটো দিস ওয়াজ এ পেন্ডেমিক ইয়াৰ দিস ইজ এন এবনৰ্মেল ইয়াৰ সো সেই কাৰণে অলপমান কম হৈছিল ফৰ্ম ফিল আপৰ পিছত এক্সামিনেশন এপিয়াৰ কৰা মানুহৰ সংখ্যাটো অলপমান কমি গৈছিল কিন্তু আদাৰৱাইজ ইন নৰ্মেল টাৰ্মস ইউ ক্যান এক্সপেক্ট 50 to 60,000 ইনক্ৰিজ ইন দিস পাৰ্টিকুলাৰ ফিগাৰ তো 5.5 লাখৰ ওচৰা-ওচৰি বা 6 লাখৰ ওচৰা-ওচৰি এন্ট্ৰি পৰীক্ষাটো দিব হেতু খাটাং হেতু নিৰ্ঘাত am I audible to all of you শুনি পাই আছে না সকলে Yes, sir. ঠিক আছে ঠিক আছে অলপমান মানে অসুবিধা হৈ যায় অনলাইন সেশনটো ঠিক আছে সেই ৰেসপন্সটো পাই থাকিলে কেনে ভাল লাগে আমি এটা উৎসাহ পাওঁ একচুয়ালি ঠিক আছে সো কথাটো হল মই যেটো কথা ক'ব বিচাৰিছো যে around 5 to 6 লাখ এস্পিৰেন্টে পৰীক্ষাটো যে দিয়ে UPSC হেতু খাটাং কথা
আজি ডেটত APSC টু কম্পিটিশনটো বহুত বেছি বাঢ়িছে 6 লাখ 7 লাখ এসপিৰেন্টে নিদিলেও যেটো নাম্বাৰ অফ ভেকেন্সিজ আছে তাৰ তুলনাত বহুত বেছি এসপিৰেন্টে আজি ডেটত পৰীক্ষাটো দিয়া হৈছে বিকজ আমি দেখিছো যে পৰ্যায়ক্ৰমে APSC পৰীক্ষাটো ৰেগুলাৰাইজ হৈছে সিস্টেমেটিক পৰ্যায়ক্ৰমে হ'বলৈ ধৰিছে তো সেই কাৰণে we see that APSC টু কম্পিটিশনৰ লেভেলটো বহুত বেছি বাঢ়িছে এতিয়া আমি যদি চাও প্ৰিলিমছ লেভেলটো পাস কৰিছে কিমান 2020 পাস কৰা প্ৰিলিমছৰ সংখ্যাটো আছিল কেৱল 10564 এ প্ৰিলিমছটো পাস কৰি মেইনছ পৰীক্ষাটো দিছিল তাৰ পিছত ইন্টাৰভিউত আৰু বেছি কমি গল 2000 ওচৰা-ওচৰি থাকে তাৰ পিছত ফাইনেল সিলেকশন যেটো হৈছিল হেতু হৈছিল around 761 সো আমি প্ৰত্যেক বছৰে দেখিছো যে ভেকেন্সিজ are somewhere around 700 to 1000 in case of UPSC civil services examination so তাৰ ভিতৰতো আমি দেখো যে একেবাৰে entire country is running after only around 300 to 400 post সকলোৱে IAS হ'ব বিচাৰে সকলোৱে IPS হ'ব বিচাৰে সকলোৱে IFS হ'ব বিচাৰে সেই কাৰণে আমি দেখো যে কিছুমান ৰেভিনিউ সাৰ্ভিসেস পায়ো নেক্সট ইয়াৰ পৰীক্ষাটো এৰি দিয়ে আকৌ IAS ৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰে আকৌ IPS ৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰে সো মুড কথাটো হৈছে what I'm trying to say here is that মনে বিচাৰা গোটেই দেশখনে মনে বিচাৰা গোটেই দেশখনে এসপায়াৰ কৰা চাকৰি আছে around 400 IAS হ'ব বিচাৰে IPS হ'ব বিচাৰে IFS হ'ব বিচাৰে যিখিনি টপ 300 বা 350 ৰেংকৰ ভিতৰতে থাকি যায় সো সেই কাৰণে আমি কব পাৰো যে জি 10 লাখ 12 লাখ এসপিৰেন্টে ফৰ্ম ফিল আপ কৰে 4-5 লাখ বা 6 লাখে পৰীক্ষাটো দিয়ে তাৰ পিছত গৈ জি 300 বা 400 মোস্ট ডিজায়াৰ্ড পোষ্ট থাকে সেই পোষ্ট কিটাৰ কাৰণে দি কম্পিটিশন ইজ around 1200:1 বা 1500:1 ৰেশিও 1500 জনৰ ভিতৰত বা 1200 জনৰ ভিতৰত এজনে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে মনে বিচাৰা পোষ্টটো সেই কাৰণে আমাক কি প্ৰয়োজন হয় কোনবাই ক'ব পাৰিবনে ইমান যেহেতু কম্পিটিশন ইমান যেহেতু ভাস্ট সিলেবাস আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুটো আমাক কি লাগিব কোনবাই গেছ কৰিব পাৰিবনে বাৰু কি লাগিব আমাক আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু what do you think is the most important dedication yes of course hard work also hard work লাগিব so most important বস্তুটো আমাক যেটো লাগিব এটো হৈছে strategy okay yes আমাক এটা strategy লাগিব we need best of the best strategies we need the best strategy যেটো আমাক গোটেই বিলাকতকৈ আমাক বেলেগ বনাব অসমতো কিন্তু আজি ডেটত 300:1 ৰ ওচৰা-ওচৰি ৰেশিও গৈ পাইছে 400:1 ৰ ওচৰা-ওচৰি ৰেশিও গৈ পাইছে আমি 300 জন বা 250 জনতকে নিজক বেটাৰ কৰিব পৰা কেপাসিটি আমাৰ থাকিব লাগিব APSC আগৰ ডেটত এটা মানুহৰ কনসেপ্ট আছিল যে মই যদি UPSC নোৱাৰো মই APSC টো এট লিষ্ট পামেই কিন্তু আজি ডেটত সেই কনসেপ্ট একেবাৰে নাই APSC is equally difficult APSC is equally competitive so সেই কাৰণে এই মাইন্ডসেটটো যদি কোনবাই মনত লৈ ৰাখিছে যে আমি UPSC নোৱাৰো APSC পাম বা APSC নোৱাৰো UPSC পাম তেনেকুৱা কথা একেবাৰে নাই give a full fledged dedicated approach আৰু appear for the examinations do not think that kunbara porikha olop easy kunbara porikha olop tan yes competition level to olopman beleg hoy UPSC entire country aspirant logot competition hoy aru APSC okhomor candidate khini logot competition to hoy but that does not make the examination easy so most important amar kana strategy to lagibo ami ki poribo lagibo aru most importantly ami ki poribo nelagibo right tar logot dedication lagibo hey strategy to jata ami maintain koribo paru for at least 1 year 1.5 years jata ami ei strategy to maintain koribo paru tar kana amak dedication lagibo prochondo dedication or provision hoy moi he kotha to akko ebar moi ullekh koribo bisarisu it requires immense amount of dedication moi akko koisu civil services examination is not just an examination eta porikha nohoy je form kon fill up kori dilu porikha to ahibo porikha to dim it is a journey of your life very very beautiful journey of your life right gotike eta lifestyle lage to be a successful civil service aspirant ba successful civil servant it requires a lifestyle right you need high amount of motivation you require high amount of dedication ke motivation to kor pra ahibo ke motivation to ahibo achievements bilakor pra amar goals bilakor pra amar targets bilakor pra ami jodi daily horu goals rakhibo paru daily horu targets rakhibo paru যে আমি আজি নিউজ পেপাৰখন শেষ কৰিম আমি আজি ইন্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছখন শেষ কৰিম বা আমি আজি হিন্দু পেপাৰখন শেষ কৰিম বা আমি আজি ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰটো পলিটিক্যাল থিওৰি শেষ কৰিম বা আমি আজি কাৰ্ল মাৰ্কসৰ বিষয়ে কনসেপ্টখিনি শেষ কৰিম তেতিয়া হলে যিখিনি সৰু আমি এচিভেবল গোলছ বিলাক যেতিয়া ৰাখিম যিখিনি আমি কৰিব পৰা গোলছখিনি ৰাখিম আৰু সেই গোলছখিনি যেতিয়া আমি দিনে দিনে কমপ্লিট কৰি যাম that will bring a motivation in us self motivation is the best motivation because মা দেউতাই যদি বেছিকে কৰি থাকে লগৰ বন্ধু সমনীয়া যদি বেছিকে কৰি থাকে এটা সময়ত আমনি লাগে because we are no more students many of our are already engineers yat ji hokol asa apnalok maximum are already engineers maximum many of you are already working bohote sakori kori ase many of you are doctors advocates and many of you are doing good in your own fields
তাৰ পিছতো যদি কোনোবাই ডেইলি কৈ থাকে পঢ়িছনে পৰীক্ষা আহি আছে, ইট বিকামছ ভেৰি ভেৰি ডিমোটিভেটিং একচুৱেলি। দেয়াৰফৰ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ চেল্ফ মটিভেশ্যন। আমি নিজকে কেনেকে ডেইলি মটিভেট কৰিব পাৰোঁ, কেনেকে আমি নিজকে সদায় ডেডিকেট কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়োজন হয় এই সৰু 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 এচিভমেণ্টবিলাক, সৰু 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 গ'লবিলাক। আজি যদি আমি মাৰ্কছৰ টপিক এটা ক্লিয়াৰ কৰি বুজি ওলাব পাৰোঁ, এৰিষ্টটলৰ টপিক এটা বুজি ক্লিয়াৰ কৰি ওলাব পাৰোঁ, that is a minor achievement for us and that builds up our motivation to a great extent. আৰু এই গোটেইবিলাক মিলাই পেলাই আমাৰ এটা লাইফষ্টাইল ক্ৰিয়েট হয়। মই এই কথাটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, লাইফষ্টাইল অফ এ চিভিল ছাৰ্ভিচ এছপিৰেণ্ট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। খুব কষ্টকৰ, উঠি পেলাই নিউজ পেপাৰখন পঢ়া, নোটছ বনোৱা, NCERT কিতাপখিনি পঢ়া, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি পঢ়া, দেশ দুনিয়াৰ ওপৰত খবৰ ৰাখা। দিছ ইজ এ ভেৰি ভেৰি হেক্টিক প্ৰচেছ, ৰিকুৱাৰ্ছ ডেডিকেশ্যন। সেইকাৰণে আমি যদি নিজৰ লাইফষ্টাইলৰ ভিতৰত ইয়াক সোমোৱাই ল'ব পাৰোঁ, যে অট'মেটিক আমাৰ যেনেকৈ শুই উঠি আমি ব্ৰাছ কৰোঁ বা যেনেকৈ আমি বাথৰুমলৈ যাওঁ, যেনেধৰণে আমাৰ লাইফষ্টাইলটো যেনেকৈ আমি সজাই পেলাওঁ, ঠিক তেনেধৰণে আমি প্ৰিপেৰেশ্যনৰ এই জাৰ্ণিটোকো নিজৰ লাইফষ্টাইলত সজাই পেলাব যদি পাৰোঁ, দেন উই কেন বিকাম দেন আৱাৰ ষ্ট্ৰাগল বিকামছ মাছ ইজিয়াৰ। ঠিক আছে, কেইটামান কমন মিষ্টেক চাই লওঁ আমি কি কৰে মেক্সিমাম এক্সপিৰিয়েণ্টৰ। কমন মিষ্টেক, মই বিভিন্ন এক্সপিৰিয়েণ্টৰ লগত মই লগ পাওঁ, ডিছকাশ্যন হয়, কাউন্সেলিং হয়, অল ইণ্ডিয়া বিভিন্ন এক্সপিৰিয়েণ্টক লগ পাওঁ। চ' মেজৰ প্ৰব্লেমছ মেক্সিমাম এক্সপিৰিয়েণ্টৰ আছে, তাৰ ভিতৰত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেমটো হৈছে ফ্ৰেগমেণ্টেড প্ৰিপেৰেশ্যন। মেক্সিমাম এক্সপিৰিয়েঞ্চে এটা ফ্ৰেগমেণ্টেড প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে, যে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিলোঁ, প্ৰিলিমছৰ কাৰণে 2-4খন কিতাপ পঢ়ি লওঁ, 2-4খন টপাৰে যিবিলাক কিতাপ কৈছে সেই কিতাপকেইখন পঢ়ি লওঁ, 2-4খন নোটছখিনি পঢ়ি লওঁ, মেইনছটো যেতিয়া আহে দেখা যাব। যদি প্ৰিলিমছটো পাছ কৰোঁ তেতিয়া মেইনছৰ কথা চিন্তা কৰিম, তেতিয়াহ'লে অপশ্যনেল ছাবজেক্টৰ কথা চিন্তা কৰিম। যদি প্ৰথমতে অংকখিনি মই অংকত উইক আছিলোঁ, অংকটো প্ৰথম কৰি লওঁ, প্ৰথম ইংৰাজীটো কৰি লওঁ, বা মই ৰাইটিং প্ৰেক্টিছটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখা যাব। সেইটো that is one of the major drawbacks, one of the major mistakes of maximum of the experience, আৰু যাৰ কাৰণে বহুত এক্সপিৰিয়েণ্টৰ লেটাৰ ষ্টেজত গৈ পেলাই বহুত অসুবিধা হয়। Therefore, the idea is to have a holistic preparation strategy. এটা holistic preparation strategy থাকিব লাগিব, একেলগে গোটেই বস্তুখিনি পুছ কৰি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। মই PSIৰ অপশ্যনত যিখিনি মোৰ লগত থাকে বা যিখিনি থাকিব আপোনালোকৰ, মই তেওঁলোকৰ লগত ফাৰ্ডাৰ আৰু কথা পাতিম। কিন্তু মেইন আইডিয়াটো হৈছে যে আমি আনচাৰ ৰাইটিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জেনেৰেল ষ্টাডিজ 1, জেনেৰেল ষ্টাডিজ 2, জেনেৰেল ষ্টাডিজ 3, আমি আমাৰ মেথমেটিকেল স্কিলছ, আমি আমাৰ কম্প্ৰিহেনশ্যন স্কিলছ, আমি আমাৰ ৰিডিং স্কিলছ, গোটেই বস্তুখিনি যদি আমি একেলগে হলিষ্টিকেলি পুছ কৰি লৈ যাব পাৰোঁ টুৱাৰ্ডছ আৱাৰ টাৰ্গেট অফ মেইনছ এণ্ড ইণ্টাৰভিউ, তেতিয়াহে আমি ছাকচেছ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো খুব বেছি বাঢ়ি যায়। যদি আমি পিচ মিল প্ৰিপেৰেশ্যন এটা কৰোঁ, যে প্ৰিলিমছটো হৈ যাওক দেখা যাব, মেইনছৰ কথা চিন্তা কৰিম, বা অমুক ছাবজেক্টটো হৈ যাওক, বা পলিটিটো মই প্ৰথমতে শেষ কৰি লওঁ, তাৰপিছত হিষ্ট্ৰীৰ কথা চিন্তা কৰিম, দেট ইজ গোইং টু বি নট এ ভেৰি ছাকচেছফুল ষ্ট্ৰেটেজি। হেভ এ হলিষ্টিক ষ্ট্ৰেটেজি ফৰ ইয়ৰ মেইনছ প্ৰিপেৰেশ্যন। মেইনছ পৰীক্ষাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটোৰ কাৰণে এটা যদি হলিষ্টিক প্ৰিপেৰেশ্যন আমি কৰোঁ, প্ৰিলিমছৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন থাকে সেইটো তাৰ লগে লগে তাৰ সমানে সমানে বস্তুটো কমপ্লিট হৈ যাব। ছেকেণ্ড মেজৰ মিষ্টেক যিটো মেক্সিমাম এক্সপিৰিয়েণ্টে কৰে, ডিলে ইন পিকিং আপ অপশ্যনেল ছাবজেক্ট। অপশ্যনেল ছাবজেক্টটো লৈ পেলাই বহুত মানুহ আনচাৰ্টেন হৈ থাকে শেষলৈকে। পলিটিকেল চায়েন্স ল'ম, হিষ্ট্ৰী ল'ম, ছচিয়লজি ল'ম, এন্থ্ৰপলজি ল'ম, ক'ৰবাত শুনিলোঁ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো চিলেবাছ কম, পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লৈ ল'লোঁ, ক'ৰবাত শুনিলোঁ পলিটিকেল চায়েন্স বেচিছ কৰিম, পলিটিকেল চায়েন্স লৈ ল'লোঁ, কোনোবা মোৰ ছিনিয়ৰে ছচিয়লজি লৈছিলে, ছচিয়লজি লৈ ল'লোঁ। দেট ইজ নট এ ভেৰি গুড ষ্ট্ৰেটেজি। You have to explore 2-3 optional subjects, 2-3টা optional subject explore কৰিব লাগে। মই PSR কথা কম, মুকেশ ছাৰ আছে, তেখেতে হিষ্ট্ৰী অপশ্যনৰ কথা ক'ব। তেনেধৰণে you should try to find out 2-3 optional subjects and you should try to put your feet at least, এটা ভৰি অন্তত ৰাখি অলপ সময়ৰ কাৰণে, এসপ্তাহ বা 10 দিনৰ কাৰণে অলপ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যে এই অপশ্যনেল ছাবজেক্টটো যদি মই লওঁ, অকল ইজি বা চমু বা সৰু বুলি কাৰোবাৰ পৰা শুনিলেই নহ'ব। সেই ছাবজেক্টটোত যদি মোৰ কিবা ডাউট থাকে, মই কাক সুধিব পাৰিম, সেই মানুহজনে কনভিনচিংলি মোৰ ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব নাই, এই ছাবজেক্টটো ৰিগাৰ্ডিং মই কিতাপকেইখন পাম নাই, বা মই জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ চিলেবাছটো কিমান কভাৰ হ'ব মই এই পাৰ্টিকুলাৰ অপশ্যনেল ছাবজেক্টটো ল'লে। অল দিছ থিংছ আৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰ ইণ্ট্ৰিকেচিবিলাকত আমি আহিবলগীয়া ছেশ্যনবিলাকত যাম। কিন্তু মই যিটো এতিয়া আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো হৈছে যে পিক ইয়ৰ অপশ্যনেল ছাবজেক্ট কেয়াৰফুলি এণ্ড পিক ইয়ৰ অপশ্যনেল ছাবজেক্ট ফ্ৰম দ্য ভেৰি বিগিনিং। এই সময়টোলৈ ৰৈ নাথাকিবা, প্ৰিলিমছ পৰীক্ষা পাছ হৈ গ'ল, মেইনছৰ কাৰণে 2 মাহ আছে, এতিয়া মই অপশ্যনেল ছাবজেক্ট এটা পিক কৰিম। That is very, very wrong strategy because you need at least 5 months or 5.5 months to prepare very well for any optional subject. কোনোবাই যদি কৈছে যে 2 মাহত বা 20 দিনত বা 1 মাহত মই কৰাই দিব পাৰিম বুলি, বা মই কোনোবাই যদি ভাবিছে মই নিজে কৰি ল'ব পাৰিম বুলি, I am very, very doubtful about that. But do have a strategy for optional subject from beginning itself. আৰু থাৰ্ডটো হৈছে lack of writing skills. আমি বহুত বস্তু পঢ়ি যাওঁ, বহুত বস্তু ইণ্টাৰেষ্টিং পাওঁ, পলিটি পঢ়োঁ, হিষ্ট্ৰী পঢ়োঁ, জিঅ'গ্ৰাফী পঢ়োঁ, খুব ইণ্টাৰেষ্টিং লাগে আমাৰ, কিন্তু শেষত আমি কি কৰোঁ, এণ্ড অফ দ্য ডে উই ডু নট ৰাইট ইট।
আৰু most important part হৈছে answer writing. Answer writing মোৰ এটা বেলেগ সেশন আছে Wednesday সকলো এটেন্ড কৰিবলৈ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো সকলোকে answer writing ৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত তাত চাম কিন্তু lack of writing skills is one of the major challenges of most of the aspirants. বহুত কথা জানে বহুত এক্সপার্ট কিন্তু আনসার 150 ওয়ার্ডত যেটা লিখিব লাগে 200 ওয়ার্ডত যেটা লিখিব লাগে 15 মার্কসৰ কাৰণে লিখিব লাগে 10 মার্কসৰ কাৰণে কেনে ধৰণে লিখিব লাগে 15 মার্কসৰ কাৰণে কেনে ধৰণে লিখিব লাগে কেনেকুৱা ইন্ট্ৰোডাকশন লাগে কেনেকুৱা কনক্লুজন লাগে all these things are very complex. We'll come to it in answer writing session. এইবিলাকৰ কাৰণে আমি ইয়াত বহি আছো. You do not need to worry. যি ডাউট থাকে যি কোৱেৰি থাকে you can reach to us. আমি সময় তাক সৰ্ট আউট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম. ফাইনালি শেষলৈ আমি মোৰ পাৰ্টৰ শেষলৈ আহি পাইছো কেইটামান কমন মিথ মই ইয়াত ডিনাউন্স কৰি দিব বিচাৰিছো আগতীয়াকৈ যেহেতু বহুতৰে কাৰণে এইটো আৰম্ভণি জাষ্ট কেইটামান মিথ মই ডিনাউন্স কৰি দিব বিচাৰিছো একেবাৰে কমন মিথ অসমৰ ক্ষেত্ৰত এইটো খুব বেছি পপুলাৰ যে এক্সেপশ্যনেল চাইল্ডহুডৰ পৰা যদি চুকা হয় কোনোবা পাৰে বহুত চুকা বুলি এটা কনসেপ্ট আছে আমাৰ অসমত এইটো কি বস্তু আমি আমাৰ জেনেৰেশ্যনত আমি কেতিয়াও বুজি নাপালো বহুত চুকা অমুকৰ ল'ৰা বহুত চুকা তমুকৰ ছোৱালী বহুত চুকা তাই পাৰিব বা সি পাৰিব সি প্ৰশাসনিক সেৱা বিষয়া হ'ব পাৰিব বা কিবা হ'ব দ্যাট ইজ নট একচুৱেলি ভেৰি ভেৰি ট্ৰু বহুত চুকা হ'ব লাগিব বা একেবাৰে সৰুৰ পৰা সদায় ক্লাছত ফাৰ্ষ্ট যিকেইটা হ'ব সেইকেইটাই বোলে ACS অফিচাৰ হ'ব বা সেইকেইটাই বোলে IAS অফিচাৰ হ'ব দ্যাট ইজ নট ট্ৰু গ্ৰেজুৱেলি আমি দেখিবলৈ পাইছো ৰিসেন্ট প্যাটাৰ্ন ৰিসেন্ট ট্ৰেন্ডত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে মেনি অফ দি এভাৰেজ ষ্টুডেন্টস who are good in all directions are doing good in civil services examination. Class 1 of first class student আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে civil services examination হয়তো ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে okay so this is a very wrong concept যে সুকা হলে পাৰিব হি সৰুৰ পৰা সুকা হিহে পাৰিব মই নোৱাৰো that is not going to help you in this particular examination. আৰু সেকেন্ডটো হৈছে যে আমি গোটেই দিনটো পঢ়ি থাকিব লাগিব সিভিল সার্ভিস পৰীক্ষা দিবলৈ হলে we need to be reading all the time আমি কৰি থকা চাকৰিটো বাদ দিব লাগিব আমি কৰি থকা অফিসটো এৰি দিব লাগিব ৰাইট আমি বাকি যি যত কৰি আছো হেবোৰ এৰি দিব লাগিব আমি গান বাজনা বাদ দিব লাগিব আমি সিনেমা চোৱা বাদ দিব লাগিব no that is not very true right you have to do everything and you have to মই আগতে কৈছো you have to make this preparation a part of your lifestyle এটা পাৰ্ট বনাব লাগিব ইয়াক এটা এক্সাৰসাইজ হিচাপে ললে নহব ইয়াক এটা পৰীক্ষা হিচাপে ললে নহব ইয়াক এটা লাইফষ্টাইল হিচাপে নিজৰ লব লাগিব আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট খুব কমন মিথ আছে যে আমি ৰত্তাবাজি কৰিব লাগিব খুব মাগিং আপ কৰিব লাগিব সেই কাৰণে বহুতে ভাবে যে পলিটিক্যাল সায়েন্স অপচনেল লৈ লম হিষ্ট্ৰি অপচনেল লৈ লম একদম মুখস্থ কৰি ৰত্তা মাৰি গৈ পেলাই পৰীক্ষাত লিখি দিমগে নো দিস ইজ এ ভেৰি ভেৰি ৰং দিস ইজ টোটালি এ মিথ question paper or pattern dine dine change hoise examination or pattern dine dine change hoise you do not need much of the rattabazi at this point of time exact reproduction kuno ni bisara ji date civil servicer jibilak examiner thake tenuke hokole bisare your application level your knowledge level hoy kisuman bostut amak facts or provision hobo gdp amak facts or provision hobo pare ba Karl Marx e jodi kiba ekhon das capital kitab khon likhisile amar he factual information khini provision hobo pare Plato republic likhisile he concept khini amar requirement hobo pare ba battle of Plassey kun juddho kun sonot hoisile he facts khini amar kana hokura provision hobo pare but we do not need to have a full on mugging up strategy for civil services examination. Next myth is that we have to be very good in English, we have to be very good writers. Ekdom college ot moi asset first prize paisilo so gotike answer writing moi kori dibo parim mor kane kono tension nai moi English ot MA korisu answer writing moi kori dibo parim so these are also some of the myths. Answer writing for civil services examinations is completely a different thing. We will learn project আমি শিকিম তাৰ পিছত এটা আৰু এটা ডাঙৰ মিথ হৈছে যে আমি কিনি পেলাম আমি ফেমাস কিতাপ কিখন আমি কিনি পেলাম যি কিখন টপাৰ কিটা নাম কৈছে কিতাপ কিখন কিনি আনি পেলাই ঘৰত থাক কৰি দিম বুক সেলফত ফুল কৰি দিম আৰু আমি সেই কিখন পাই যাম পৰীক্ষাটো no that is also very wrong what not to be read is very very important কি পঢ়িব নালাগে that is important কি পঢ়িব লাগে that is also important আৰু সকলো বস্তু পঢ়িব নালাগে everything under the sun is not important you have to be very very specific in terms of syllabus and very very specific in terms of your preparation আৰু বহুতে কয় যে মই আনৰ এনালাইসিস বিলাক চাই লম কিছুমানে নিউজ পেপাৰৰ এনালাইসিস বিলাক চাই লয় বা কিছুমানে কিতাপৰ বা নোটছৰ এনালাইসিস বিলাক চাই লয় আৰু ভাবে যে দিস ইজ এ শৰ্টকাট মই যদি আনে কৰা এনালাইসিসটো চাই লওঁ ফটাফট মই বস্তুটো কভাৰ কৰিব পাৰিম but that is a myth you require your own thinking level you require your own analysis capacity because you are going to be a civil servant হেতুকে তোমাৰ পৰা বিচাৰিব বা হেতুৱে আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিব কাইলে পৰখিলে how you can analyze situations how you can take decisions in those situations so সেই কাৰণে there is going to be no shortcut হেতু খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট মিথ হয় আৰু এটা থাকে যে লাষ্ট মিনিট প্ৰিপাৰেচন আমি কৰি লম একেবাৰে পৰীক্ষাৰ আগত ফটাফট আমি 10 ইয়াৰ্স কোৱেশ্চন পেপাৰ কৰি লম বা 15 ইয়াৰ্স কোৱেশ্চন পেপাৰ কৰি লম আৰু আমি তাৰ ভিতৰত কমন পৰি যাব আমি পাৰি যাম so that is also a very major myth আৰু আটাইতকৈ যেটো লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট যেটো মিথ হয় মই আগৰ পৰা কৈ আছো যে দিস ইজ নট জাস্ট আনাদাৰ এক্সামিনেশন এটো এটা সিম্পল পৰীক্ষা নহয় দিস ইজ এ জাৰ্নি this requires entire lifestyle this requires entire dedication গোটেই সমগ্ৰ বস্তু এটা লাইফষ্টাইলৰ প্ৰয়োজন হয় এটা ডেডিকেশনৰ
প্ৰয়োজন হয় ঠিক আছে সো these are some of the myths from which we should try to keep ourselves away ঠিক আছে সো ফাইনালি মই ক'ব বিচাৰিছো যে অকল এটাই শৰ্টকাট আছে কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ আৰু সেই শৰ্টকাটটো হৈছে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিলেহে ক্লিয়াৰ হ'ব of course tar logot strategy lagibo strategy is the main overarching guideline or framework for us strategy nohua ke enei akashe botahe hard work kori thakile lab nai amar strategy wise ami kene dhorone ami nijor topic wise keneke samoy khini ami din tut allot koribo paru that is very very important thing so ami project ame aru kotha patim moi ahibologia session bilakot kintu moi etia eta kothai koi khamoroni maribo bisarisu je until and unless you challenge yourself you cannot change yourself সেই কাৰণে বহুত পুশ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে নিজকে পুশ yourself to the maximum extent possible যিমান পাৰা নিজকে পুশ কৰা যে আহিব লগা এক বছৰ আহিব লগা 1.5 বছৰ you will push yourself you will test yourself to the maximum and যদি নিজকে সেই এক্সটেন্টলে পুশ কৰিব পাৰা you will definitely get success so I am saying once again I will always be available for any kind of doubts any kind of queries PSIR optional কাৰণে যদি থাকে বা বিভিন্ন answer writing z doubts and queries থাকে I will always be available to help you you can find my contact number from all the WhatsApp groups you can drop a message and get in touch with me so I believe সকলে বুজি পাইছে মই যিখিনি কথা কৈছো am I able to communicate what I tried to communicate বুজি পাইছে সকলে Yes, sir. Yes, sir. Okay, ঠিক আছে so I will now hand it over to Mukesh sir তেখেতে আপোনালোকক অলপমান optional subject related আৰু বিশেষ information দিব আৰু I am requesting all of you to please join my remaining sessions which I will be taking in upcoming days jo schedule খন আপোনালোকৰ লগত already share কৰা হৈছে so handing over to Mukesh sir Sir, sorry to interrupt. Yes, কোনোবা কৈ আছে কিবা question বিলাক আমি lastত লম question বিলাক এতিয়া মুকেশ ছাৰে লব Uddipta sir আছে Uddipta sir থাকিব লাষ্টলৈকে থাকিব so I'll be here towards the end you can session to হৈ যাওক তাৰ পিছত question কৰিব in the comments or WhatsApp Mukesh Yes, I'm taking over. Okay. Mukesh sir please take it over Yes. Good evening, everybody. Good evening, sir. I hope I am visible to all of you. Yes, And, sir. Yes, sir, you are visible. Yes, I am Mukesh Kalita. My forte is in history, and I'll be teaching history for Lucent IAS. And I have been teaching history to students pursuing APSC and UPSC and NPSC also in Assam, Nagaland, etc. States for the past 5 years. And Uddipta sare আপোনালোকক সকলোকে strategy এটা UPSC হোক APSC হোক তাৰ বিষয়ে বহুত ভালদৰে আপোনালোকক overview এটা দিছে তো উদিপ্ত ছাৰে যোনখিনি কথা কৈছে সেইখিনি কথাত আপোনালোকে ভালকে মন কৰিব ঠিক আছে তেখেতে কিছুমান এনেকুৱা কথা কৈছে যোনবোৰ একেবাৰে চিৰসত্য when it comes to your preparations concerning your competitive examinations so please do follow what Uddipta sir has already spoken about I will be speaking about optional subjects all right optional subjects in particular okay so my focus will be on how to choose an optional and once you have chosen an optional what do you expect from an optional subject when do you choose an optional subject so on those topics I will open my discussion now all right আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেনেহলে just like Uddipta sir has already told you and Jyotirmoy sir has already relayed the message that you can ask me the questions after the session is over okay so proceeding forward before I proceed I would like to tell you that my forte is in history as I have already told you so if I do give you an example I might draw the example predominantly from the subject history all right but remember this will be true for other subjects also এনেকুৱা নহয় কি মই history পৰা example লৈ আছো কাৰণে বেলেগ subjectত খাপ নাখাব it will be true for all subjects because optional papers the level of difficulty and the necessities as a student which you will face for optional papers they will be similar for all papers okay so with that I will begin now firstly মই এটু কথাৰে আৰম্ভ কৰিব খুজিছো যে তোমালোকে কেনেকৈ optional subject এটা choose কৰিব নেলাগে ঠিক আছে উদিপ্ত ছাৰে অলৰেডি তোমালোকক কৈছে কথাখিনি চমুকৈ মই অকমান বহলাই পেলাই কৈ আছো চাওক হিয়াৰছে কোনোবাৰ পৰা শুনি পেলাই কোনোবাৰ কথা শুনি বা কোনোবাৰ কথা মানি পেলাই অপচনেল সাবজেক্ট চুজ কৰা কোনোবা আপোনালোকক ক'ব পাৰে যে অমুকে সোশিয়োলজি লৈছে বহুত ভাল স্কোৰ কৰিছে অমুকে সংস্কৃত লৈছে বহুত ভাল স্কোৰ কৰিছে এগ্ৰিকালচাৰ লৈ পেলাই বহুত ভাল স্কোৰ কৰিছে অফ কোৰ্স
because তেখেতৰ mental caliber, তেখেতৰ analytical capacity, তেখেতৰ aptitude and তেখেতৰ acumen আপোনাক কৰি different হ'ব পাৰে. So one size fits all যোনটো strategy আছে সেইটো ইয়াতে নচলে. Optional subject is choosing the optional subject is a very personal choice, and you have to make it personally, and it should, you know, justify yourself as a person. Okay, it is only then that apuni agbari pela he optional subject to bhal score koribo paribo. Ene mane apuni jodi belegor kotha shuni pelai bole past 3 years or pora history paper khon bahut সহজ ahi ase, so moi history loilo past 3 years or pora সহজ ahi ase hoy, kintu UPSC ba APSC eta enekwa googly ball eta pelai dibo apnaloke kuno boje bat dhori pelai apni hetu stop koribo nwaribo ball tu thik ase out hoboi ase. So henekwa kotha shuni pelai optional subject loa, you know, optional subject to choose kora na jay. So apnar মাইন্ডত কোৱেশ্চনটো আহিব কি অপচনেল সাবজেক্ট যদি তেনেকে চুজ নকৰো তে কৰো কি, বেলেগৰ যদি অলপো মই যদি হেয়া নলও, অলপো হেল্প নলও, বেলেগৰ এডভাইস নলও, তেনেহলে মই চুজ কেনেকে কৰো? অফ কোৰ্স এডভাইস হেল্প আপুনি লব লাগিব, বাট আলটিমেটলি ইউ নিড টু ইভ্যালুয়েট yourself. আপুনি you know সায়েন্স সাবজেক্ট সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডৰ পৰা আছে বা ইঞ্জিনিয়াৰিং ব্যাকগ্রাউন্ডৰ পৰা আছে, you already have an analytical and mathematic and calculative mindset. So why not take up optional paper which justifies your, you know, knowledge base? যোনটো তোমাৰ knowledge base টোক বা আপোনালোকৰ knowledge base টোক justify কৰে. আপোনালোকে geography লওক তেতিয়া, আপোনালোকে you know humanities background পৰা আছে, you know how to you know maneuver yourself through a debate, or you know how to create a proper discursive, you know, essay, eta discussion thaka essay ekhon যোনটো discursive essay বুলি কয় আপুনি create কৰিব জানে. So why not take up a subject like sociology or history, right? So it must justify, you know, your own mental you know caliber. So in that way please choose your optional in a very personal sense. বেলেগৰ কথা শুনি বা আনৰ কথা শুনি পেলাই তুমি এই you know এটো বহুত important and personal decision to লৈ নলব, ঠিক আছে? So you need to first evaluate yourself, all right? However, even after self you know, even after talking about self evaluation, মই আপোনালোকক এটা কথা ভালদৰে বুজাই দিব খুজিছো যে the best approach to choosing an optional subject is always choosing a subject with which you are already familiar with. আপোনালোকে কোনোবা আপোনালোকৰ মাজত ধৰি লওক সংস্কৃতত গ্ৰেজুৱেচন কৰিছে, you are already very well acquainted with the subject. If you have really studied hard during your preparation, you know, during your graduation, if you have truly studied hard, then you are already very you know well acquainted with that subject. আপোনালোকে কোনোবাই civil engineering কৰি আছে, ঠিক আছে? So you are already very well acquainted with that subject, you know what to read. Okay, তোমালোকে এইটো কথা জানা যে মই কি পঢ়িব লাগে. You would not have to, you know, roam around library from library to library, you know, trying to find books, or you do not have to, you know, internet forum search কৰি তোমালোকে গোটে দিনটো কটাব নালাগে ভাবি পেলাই বা চিন্তা কৰি পেলাই মই কি পঢ়ো. তোমালোকে অলৰেডি জানা অপচনেলত মই কি কি পঢ়িব লাগে, সিলেবাসখন চাই গম পাই গৈছা যে এইকেইখন কিতাপ পঢ়িলে হ'ব. So you are already familiar with that subject, you already know the intricacies of that subject. So the best approach will be to choose a subject with which you are already familiar with. But the problem is most of you might be from a background যোনটো backgroundত তোমালোকে ভাবা যে মই যদি ইয়াতে optional subject লও তেনেহলে মই ভালদৰে you know পেপাৰখন লিখিব নোৱাৰিম বা মই ইমান ভাল স্কোৰ কৰিব নোৱাৰিম. In that sense তোমালোকে প্ৰথম দুটা পইণ্ট যোনটো মই মেনশন কৰিছো, কেনেকে চুজ কৰিব নালাগে আৰু কেনেকে নিজকে ইভ্যালুয়েট কৰি পেলাই চুজ কৰিব লাগে, সেই ৰুটটো লৈ পেলাই তোমালোকে এপ্ৰোচ কৰিব পাৰা you know the you know pivotal moment যোনটো তোমালোকে চুজ কৰিবা কে optional subject মই লব কোনটো লাগে. All right, you know also while choosing an optional subject a very important point is that এটা তোমাৰ support ecosystem আছে নে নাই. See, you have chosen a optional subject like agriculture, ধৰি লোৱা optional subject agriculture choose কৰি লৈছা, but তোমালোকে very soon you will realize that agriculture যদি মই choose কৰিছো agriculture না coaching পাম আৰু না মই you know এনেকুৱা মানুহ বা এনেকুৱা কিবা এটা গ্ৰুপ এটা বা ফোৰাম এটাত মই যোগদান কৰিব পাৰিম যোনটো এগ্ৰিকালচাৰ as an optional subject যোনটো ডিসকাশন কৰিব, ঠিক আছে? However, if you take up an optional subject like geography, if you take up an optional subject like sociology or history, all right, you will find a vast ecosystem where you can draw your support from. তুমি কিবা এটা বস্তু বুজি পোৱা নাই, তুমি কিবা এটা কোনোবা এখন কিতাপৰ প্ৰতি ধৰি লোৱা তুমি এইটো ভাবি আছা যে হিষ্ট্ৰী পঢ়িব লাগে, মই সুমিত সৰকাৰ পঢ়ো
নে শেখৰ বন্দ্যোপাধ্যায় পঢ়ো ঠিক আছে তো you will find an ecosystem which will guide you towards the right direction তুমি কোচিং পাবা নে নোপোৱা all right suppose you have chosen a subject like civil engineering you work background তুমি civil engineering background তোৰ পৰাই হয় ঠিক আছে but you want now to take up coaching also because you think that you will be a little bit lacking so তোমাক কোচিংও লাগিব ঠিক আছে but it is very difficult to find coaching for that kind of a subject right so you have to evaluate যে কোনটো সাবজেক্টত মই এটা সাপোর্ট ইকোসিস্টেম পাম কোনটো সাবজেক্টত মোৰ আশেপাশে এনেকুৱা মানুহ থাকিব যাৰ লগত মই ডিসকাশন কৰিব পাৰিম ৰিমেম্বাৰ it is not just an exam just like Uddipta sir has said all right etu okol eta mane simple exam nohoy thik ase a exam to preparation vacuum ot kora nohoy you cannot lock yourself up in a room all right gote din tu moi room or bitor tumai aso moi pori aso teneke exam to pass nohobo you need support all right starting from your family to friends and then to this vast network of students and teachers all right who are always out there you just need to extend your hand tumi khali hat khon ag bolua ase এটা বহুত ফাস্ট ইকোসিস্টেম আছে ফর পিপল পারসুইং স্পেশালি পিসিএস এক্সামিনেশনস রাইট এই ইকোসিস্টেমটোৰ পৰা যেন তুমি সাপোর্ট পোৱা সেই বস্তুটো তোমালোকে মাইন্ডত ৰাখি পেলাই অপশনাল সাবজেক্টটো চুজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় আৰু এই পইণ্টটো নেগলেক্ট একেবাৰে নকৰিবা অলসো another point that I would like to emphasize upon is the fact that যদি এখন অপশনাল সাবজেক্ট চুজ কৰিছা you have to এটা এনেকুৱা মাইন্ডত এটা মাইন্ডসেট লৈ পেলাই চাবা যে এক গুলিত দুই চিগাৰ হৈ যাওক মই এনেকুৱা সাবজেক্ট এটা চুজ কৰিম যোনটোৰ পৰা মোৰ জিএস পেপাৰতো মোৰ হেল্প হয় ঠিক আছে সেইটো কৰিলে কি হ'ব তোমালোকৰ ওপৰত বাৰ্ডেনটো বহুখিনি কমি যাব ঠিক আছে so that is another point that you have to keep in your mind when you choose an optional subject and remember as I already told you it is a very personal choice all right make this choice after tremendous amount of self evaluation ঠিক আছে ভালদৰে তোমালোকে এখন সাবজেক্টৰ লগত অকমান টাইম দিয়া ঠিক আছে you evaluate yourself ke tumar acumen tumar aptitude সেই সাবজেক্টৰ প্ৰতি আছে নে নাই after that choose that subject all right and remember it is a long term commitment এনেকুৱা নহয় কে এই বছৰ মই এটো সাবজেক্ট লৈ পেলাই দিলো আন বছৰ মই বেলেগ সাবজেক্ট লৈ পেলাই দিম because এই সাবজেক্টটো মোৰ ভাল লাগা নাই বা এই সাবজেক্টত মই স্কোৰ কৰিব পৰা নাই that would be a very wrong approach toward choosing an optional subject all right it should be a commitment for at least 3 tries and we have to face the truth ke hokolore eta try no hobo pare thik ase although as teachers we all hope that junkhini student amar hatot aise gute gitare pass hoy jao gute gitare bhal marks score koro but the truth is most of you are not going to make it right we have to accept it all right and not be afraid of the fact okay hetu bhoy khabo laga kotha no thik ase but nonetheless you have to keep on trying because once you begin with a subject until and unless it's not your fault ঠিক আছে until and unless তোমাৰ এনেকুৱা লাগা না যে সাবজেক্টটো এনেকুৱা টান হয় যে মই নোৱাৰিম এই সাবজেক্টটো কেতিয়াও মই এই সাবজেক্টটো লৈ পেলাই নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ এনেকুৱা নহয় যে এইবাৰ মই মাৰ্কস কম স্কোৰ কৰিছো তো নেক্সট বাৰ মই বেলেগ এটা সাবজেক্ট লৈ লম that's not the right approach okay যদি তুমি গম পাইছা যে আচ্ছা ঠিক আছে মই নোৱাৰিম এই সাবজেক্টটো লৈ পেলাই then it's a different thing you choose another subject all right for the next time that you're going to try but until and unless that's not happening all right what you have to focus upon that এবাৰ মই এটা ট্ৰাই মাৰিছো এবাৰ মই যোনখিনি নলেজ গ্যাদাৰ কৰিছো I will work upon this knowledge on this subject all right and next time I will try to score more okay I will evaluate myself again I will try to see more shortfall কোনখিনিত হল মোৰ shortcoming কোনখিনিত আহিল এই সাবজেক্টটো লৈ পেলাই ঠিক আছে and then I will again continue and work upon it and next time I will try again it's a long commitment it's not ke mane ebar disu moi belek subject eta choose kori pele next bar thik ase it's a long term commitment please keep it in your mind when you choose an optional subject okay now proceeding forward what do you expect when once you have picked up an optional subject what do you expect from that optional subject all right what is the level of difficulty ba সাবজেক্টটো কেনেকে ডিফারেন্ট হয় জিএস ৰ পৰা ঠিক আছে জেনারেল স্টাডিজ ৰ সাবজেক্ট জেনারেল স্টাডিজ ৰ পৰা অপশনাল সাবজেক্টটো কেনেকে ডিফারেন্ট হয় তো ইয়াত চাবা মই এটা এক্সাম্পল দিও আপোনালোকক যদি আপোনালোকে মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী সাবজেক্টটো চোৱা তেনেহলে তোমালোকে দেখা পাবা যোনখিনি সিলেবাস আছে মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী জিএস সিলেবাসটো it will be almost similar to the optional subject যোনখিনি সিলেবাস থাকে মডার্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী of course জিএস ত মডার্ন আহে ঠিক আছে so in that case you would be you would be expecting a more same level of questions pam but that is not the that is not correct okay because once you
look into the previous years' optional paper, optional subject question papers, you will understand that the level of difficulty is much higher. যদি তুমি GS ৰ কথাটো চোৱা তেনেহলে তোমালোকে দেখা পাবা কি যোনটো the scope of the GS questions are always very broad. Okay, scope to বহুত broad hoy and there are leeways. All right, বহুত খিনি তোমালোকৰ হাতত সৰলতা থাকে কি তোমালোকে ব্ৰাঞ্চ অফ কৰা সেই এনসাৰটো লেখা টাইমত বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ডাইৰেকশনত ব্ৰাঞ্চ অফ কৰিব পাৰি but when you approach an optional paper question then you will understand that the questions are very specific. question খিনি বহুত স্পেসিফিক হয় যদি হিষ্ট্ৰীৰে কথা পাতা তেনেহলে অপচনেলত তুমি দেখা পাবা যদি GS ত নেশনাল মুভমেন্টৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহি আছে অপচনেলত আহিব ইণ্ডিয়ান ফিউডালিজমৰ ওপৰত কথা অপচনেলত আহিব 18th century পলিটিক্যাল ফ্ৰেগমেন্টেশনৰ ওপৰত কথা অপচনেল আহিব তোমালোকৰ ভক্তি মুভমেন্ট অফ ভক্তি লিটাৰেচাৰ আৰু ৰিজনাল আইডেন্টিটিজৰ কথা তো these are areas of Indian history where there are raging debates going on. ঠিক আছে আৰু যত বহুত স্পেসিফিক তোমালোকে এনসার লিখিব লাগিব কনসিডারিং দ্য various schools of thought juntuwe beleg beleg argument di ase a area bhor thik ase so the questions in optional are of that level. All right, see if you are attempting a GS paper you can you can expect the questions to be at the level of class 12 ঠিক আছে maximum class 12 or level of tumi sage answer to likhile tumi eta bhal marks score koribo pariba NCERT কিতাপখন পঢ়ি পেলাই তুমি এটা ভাল মাৰ্ক স্কোৰ কৰিব পাৰিবা but that will not be true, that will not apply when you are looking into an optional paper because when you pick up an optional paper, all right, and when you study the question you will realize that the questions are asked at least from the BA level although at first যদি প্ৰথম দেখা পাবা কোৱেশ্চনটো তুমি ভাবিবা কি আচ্ছা ঠিক আছে এটো NCERT পঢ়ি পেলাই মই কৰি ল'ব পাৰিম but that will not be true. All right, at least BA level of understanding to তোমাক লাগিব so you must know. All right, you must know what to study. ঠিক আছে তোমালোকৰ এইখিনি as I told you already support ecosystem to পৰা তোমালোকে এইখিনি knowledge draw কৰিব লাগিব কি তোমালোকে কেনেকে condense কৰা তোমালোকৰ study to optional কাৰণে which 2 3 4 or 5 books, all right, you will read which will suffice ke mane acha thik ase moi optional paper khonot ji dhoroner question na hok kyo ji dhoroner question na hok kyo moi optional paper or question khini moi এই পাঁচখন কিতাপ পঢ়ি পেলাই মই এই পাঁচখন কিতাপ পঢ়ি পেলাই মই সলভ কৰি দিব পাৰিম আৰু mostly what happens is that these 5 or 6 books that you will study for your optional paper they are standard recommended textbooks in universities. ঠিক আছে universities or যোনবিলাক standard recommended textbook থাকে for BA level এই পাঁচখন কিতাপ তাত ধৰি লোৱা if you join me for an optional course in history, all right, there are I can guarantee you that there are only 5 books that you have to read. However, you have to read those books very thoroughly, okay, that you have to read which will suffice for you to answer any type of question when it comes to your optional preparation. ঠিক আছে for history so এইখিনি condensation ke kuntu poro because when you are preparing for your civil service examinations Uddipta sir jeneke tumalok bujale kothato there are a myriad, a variety of notes, variety of study materials that you will encounter. Out of those study materials you have to find out what to read and what not to read because otherwise you are going to waste your time, do nothing else but waste your time. Similarly optional karone jetia tumi approach kori asa you have to understand that subjects like sociology, subjects like history and geography, all right, these subjects are vast to say the least. All right, it would be an understatement to say ke ei subject eta vast hoy. Syllabus khonot tumaloke dekha paba eta simple point eta lekha ase art and architecture of medieval India but tar bhitorot kiman khini bostu khumai ase tumaloke mane jodi everything poribo ja tenhole tumaloke gom paba ke it will not be possible to study everything in a lifetime. এনেকুৱা কথা নহয় 5 মাহ বা 6 মাহত মই পঢ়িলম এটা লাইফ টাইম কম হৈ যাব গুটেখিনি পঢ়িবৰ কাৰণে so you must know what to study, you must know how to study. All right, so in this way your optional subject is very different from your GS subject. Scope GS subject to bahut broad hoy, ঠিক আছে bahut general hoy because it is general studies, right, it is very broad, it is very generic. When it comes to your optional subject ধৰি লোৱা তোমালোক GS ত এটা প্ৰশ্ন সুধিছে ইণ্ডিয়ান ডিইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ ওপৰত during the colonial rule ত কেনেকে ইণ্ডিয়া ডিইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হ'ল
যদি সেইটোৱে কোৱেশ্চন আপোনালোকক অপচনেলত সোধে তেনেহলে আপোনালোকে ডি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ ডিবেট এটা চলি আছে, ৰেজিং ডিবেট এটা চলি আছে এমং স্কলাৰলি চাৰ্কলছ, তাৰ পৰাও কিছুমান তথ্য দিব লাগিব। তাৰ পৰা যদি তথ্য নিদিয়ে তেনেহলে চাওক 10ৰ ভিতৰত 4 পোৱা মানুহ থাকে, 10ৰ ভিতৰত 6 পোৱা মানুহ থাকে, 10ৰ ভিতৰত 5 পোৱা মানুহ থাকে। ইউ হেভ টু চুজ এট হোৱাট লেভেল ইউ ৰাইট দ্য এনচাৰ। কোনটো লেভেল তোমালোকে এনচাৰটো লিখিবা সেইটো তোমালোকৰ নলেজ বেছটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব, এণ্ড ডেট উইল হেপেন অনলি when you approach the optional paper as something distinctly different from your GS paper. All right, so in that way please expect the optional আৰু GS ৰ মাজত এটা vast gap আছে। all right, and before choosing that optional subject এইখিনি কথা তোমালোকে বুজি পেলাই অপচনেল সাবজেক্টটো চুজ কৰিবা। সাপোৰ্ট সিস্টেমটো কথা সদায় মাইণ্ডত ৰাখিবা যে মই ঠিক আছে অপচনেল চুজ কৰি লৈছো, টিচাৰ পাম নে নাপাম ভাল টিচাৰ যোনে which will give me that edge, right? এটা এজ যোনে দিব, ঠিক আছে, যোনে মোক এটা এনেকুৱা কথা ক'ব যোনটো মোৰ কম্পিটিটৰে নাজানে, যোনটো এনচাৰত মোৰ কম্পিটিশনে নেলেখিব বাট মই লিখিম। that will be the difference between you and your competition। এক মাৰ্কত খেল যোনটো হয় ইয়াতে, তো সেই এক মাৰ্কটো ঠিক আছে কেনেকে তুমি বেছি আনা তোমাৰ কম্পিটিশনৰ পৰা, বা 0.25 মাৰ্কস তুমি কেনেকে বেছি আনা, 0.5 মাৰ্কস কেনেকে বেছি আনা, সেইখিনি ডিপেন্ড কৰিব যে তোমাৰ নলেজ বেসটো কি হয় আৰু তুমি কেনেকে চুজ কৰিছা অপচনেল সাবজেক্টটো। ঠিক আছে, আৰু ৰিমেম্বাৰ when you are choosing an optional subject always remember what you have to study is what's on focus। ঠিক আছে, সেই সাবজেক্টটো লৈ পেলাই at this particular time কি ফোকাসত আছে। যদি তোমালোকে আজিৰ পৰা 10-15 বছৰ আগৰ UPSC কুৱেশ্যন পেপাৰ উঠাই চোৱা তেনেহলে তোমালোকে দেখা পাবা যে বেছিভাগ কুৱেশ্যন নেশ্যনেল মুভমেন্টৰ পৰা আহি আছে, মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কথা কৈ আছো। ঠিক আছে, আজিকালি যদি তোমালোকে সেনেকুৱাই কুৱেশ্যন পেপাৰ উঠাই চোৱা অপচনেল সাবজেক্টত, তোমালোকে দেখা পাবা যে আজিকালি কুৱেশ্যন কেনেকুৱা আহে, মেনি ভয়েসেস অফ দ্য নেশ্যনেল মুভমেন্ট। গান্ধীৰ ওপৰত ফোকাস নাই, ঠিক আছে, জৱাহৰলাল নেহৰুৰ ওপৰত ফোকাস নাই, বাট দ্য অল্টাৰনেটিভ ভয়েসেস অফ দ্য নেশ্যনেল মুভমেন্ট। সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে কেনেকে এপ্ৰোচ কৰিছিল, অলৰাইট, what was his ideology behind the national movement। ঠিক আছে, similarly 1857 ৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সোধা নাই, কুৱেশ্যন সুধিব কেনেকুৱা যোনখিনি প্ৰেজেন্ট মুভমেন্ট আছে, যোনখিনি তোমাৰ ট্ৰাইবেল মুভমেন্টছ আছে তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধি আছে। কিয়? because now the focus in history itself has shifted to history from below। যোনখিনি একদম নিম্ন বৰ্গত থকা মানুহ আছে তেখেতসকলৰ হিষ্ট্ৰীটো কি, আমিতো এলিট ক্লাছৰ হিষ্ট্ৰীখিনি জানো, অলৰাইট, কিন্তু নিম্ন বৰ্গৰ কি ধৰণে হিষ্ট্ৰীটো প্ৰচেছ কৰে তাৰ বিষয়েও আমি জানিব লাগিব, because that's what are being asked। and এইটো কি কাৰণত এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধি আছে, because the focus of history as a subject itself has changed। alright, with time history as a subject has changed। alright, so যেতিয়া তোমালোকে অপচনেলৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিবা, whatever subject you pick up, history হওক, sociology হওক, pol science হওক, geography হওক, whatever subject you pick up, always remember to study what's on focus at this point in time। academically কি বস্তু ফোকাসত আছে এইটো সাবজেক্টত, তাৰ পৰাহে কোৱেশ্চন আহিব। ঠিক আছে, তাৰ পৰাহে কোৱেশ্চন আহিব আৰু সেই ধৰণৰ হে এনসাৰ তোমালোকৰ পৰা বিচাৰিব। ঠিক আছে, আচ্ছা, এনিৱে আৰু এটা কথা কৈ দিও, my final point as far as what to expect when you pick up optional subject, please do not confuse your optional subject। again I am re-emphasizing the fact, do not confuse it with your GS paper। you need a higher understanding and a higher level of engagement with that subject। all right, সেই সাবজেক্টটোৰ লগত এটা higher level of engagement লাগিব। ঠিক আছে, it is not going to be easy, however do not be afraid of failure। মই যোনখিনি কথা কৈছো সকলো কিছুমানৰ যোনে ভালদৰে বুজি পাইছে, who have processed it well, you must be getting a little bit afraid। ঠিক আছে, অকমান ভয় খাব পাৰা। ঠিক আছে, you must feel a little apprehensive। there is nothing to be afraid of। okay, spend some time with the subject, you learn the vocabulary of that subject। যোনটো সাবজেক্ট তুমি লৈছা তাৰ এটা নিজস্ব ল্যাঙ্গুৱেজ এটা আছে সেই সাবজেক্টটো। ঠিক আছে, যেনেকে ডক্টৰীৰ এটা নিজস্ব ল্যাঙ্গুৱেজ আছে, আমি বুজি নাপাম সেই ল্যাঙ্গুৱেজত যদি ডক্টৰ এটাই কথা পাতি আছে। ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এটা নিজস্ব ল্যাঙ্গুৱেজ আছে। সিমিলাৰলি সকলো সাবজেক্টৰে নিজস্ব এটা ভোকেবুলাৰি থাকে, এটা ল্যাঙ্গুৱেজ থাকে। সেইখিনি যদি বুজি লোৱা, সেই সাবজেক্টটো অপচনেলো পাৰসিউ কৰাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। as Uddipta sir has already said, you need a strategy, and while choosing the optional, while approaching, after having made the choice, while approaching the optional also, you need a strategy which will justify your choice। okay, you need a strategy which will give you an edge over your competition। all right, you need to evaluate yourself, you need to have support। okay, so all of these united, all of these perspectives united will give you
that edge over whatever or whoever you are competing against. All right. Now, moving forward, eta prashno. Recently, when we were present in our knowledge lounge at the Guwahati book fair, বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টে আহি পেলাই সুধে স্যাৰ অপচনেল কেতিয়া পিক কৰিম, ঠিক আছে, কোনখন পেপাৰ অপচনেল পিক কৰো আৰু কেতিয়া পিক কৰিম। সি এখন মহান চিনেমাত মহান কেৰেক্টাৰ এটা ডায়লগ দিছিল, মই আই উড লাইক ৰিপিট দ্য ডায়লগ টু ইউ, নট টুমৰো, নট আফটাৰ ব্ৰেকফাষ্ট, নাও, নাও ইজ দ্য টাইম, ঠিক আছে। simple answer is now. কালিলৈকে নলবা, পৰহিলৈকে নলবা, it's a figure of speech, but what I'm trying to say is now. You have to make the choice once you start to prepare. Preparation is comprehensive in nature. তোমালোকে যেতিয়া প্ৰিলিমছৰ পিটিৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা, মেইনছৰ কাৰণে বেলেগ কৰি প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা নেকি? নো, ইউ হেভ টু মেক কম্প্ৰিহেনচিভ প্ৰিপাৰেশ্যন। মেইনছৰ কাৰণে আৰু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে একেলগে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব। চিমিলাৰলি, যেতিয়া তোমালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছা, তেতিয়াই অপচনেলৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ইউ কেনট ৱেইট যে মই 2 মাহ পিছত চুজ কৰিম অপচনেল। That will not work. It needs, a tremendous amount of dedication to understand a subject which is new to you. Some of you are from engineering background, ठीक है? Others are from literature background. Some others are from a technical background, from a vocational background, ठीक है? You guys are now approaching a subject which is completely new to you. As I already told you, you need to understand the vocabulary of the subject also. So hey karne tumalokor, sometimes even 5 to 6 months is less to do, all right, what is required of you. So you have to make the choice now. You have to start now, all right. And remember, it is a long-term strategy. ঠিক আছে, এইটো এটা লং টাৰ্ম ষ্ট্ৰেটেজি হয়। ৰিএমফাচাইজ কৰি আছো কথাটো, এমাহ 2 মাহ 3 মাহ নহয়, ঠিক আছে। 5-6 মাহ তোমালোকে ভালদৰে এটা সাবজেক্টৰ লগত ইউ হেভ টু ক্ৰিয়েট আ ফেমিলিয়াৰিটি উইথ দ্যাট সাবজেক্ট। ইউ হেভ টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ইন্ট্ৰিকেচিজ অফ দ্য সাবজেক্ট। ইউ হেভ টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ডিবেটছ এণ্ড ডিছকাশ্যনছ ৰেজিং অন ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ ডোমেইন। তেতিয়া তোমালোকে যেনেকে just like when you are studying for your current affairs, right? You have to understand the intricacies of the debates and discussions going on as far as current affairs are concerned. Similarly, when you are approaching an optional paper, you have to understand the debates and discussions that are going on in that domain. So it is a long-term strategy. You have to start now. All right. So with that, aku sailor a panel kon. See, the representation of subjects is very large. All right. Junkini tumalokor hatot subjects dia ase, itu eta bahut vast area dia ase. Agriculture pora loi pele civil engineering, public administration, philosophy, Sanskrit, Hindi, Okhomia. So you just need to pick one subject out of this and make the choice wisely. Similar is the case with UPSC and APSC both. Okay. So please, যদি তোমালোকৰ কিবা কনফিউজন থাকে, আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন আছে regarding how to choose or what to choose as optional, as Uddipta sir has told you, we as teachers, we are always approachable. All right. আমাৰ কাৰণে আমাৰ সবতছে ডাঙৰ উপলব্ধি এইটো হ'ল কি আমাৰ ষ্টুডেণ্টে আমাৰ লগত কথা পাতক আৰু তেখেতসকলক যোনখিনি আমি দিব পাৰো আমাৰ সাইডৰ পৰা, ঠিক আছে, সেইখিনি আমি দিব পাৰো, সেইটোৱে আমাৰ উপলব্ধি। All right. That is why we became teachers, right? So you have to understand that we are very approachable. You can approach us anytime. All right. Various groups ase, WhatsApp groups ase, aru tumalokor you have direct connection with our administrative branch. So you can take our numbers, you can send us a message, and we will get back to you as soon as possible. Okay. So if you need any kind of support, please do find our numbers and do give us a call. All right. So I will hand over my session to Mridul sir, who will be talking about prelims examinations, questions and approach, etc. I hope যোনখিনি কথা কলো তাৰ পৰা তোমালোকে সকলোৱে বুজি পাইছা কথাখিনি, ঠিক আছে। আৰু I hope মোৰ কথাৰ পৰা তোমালোকে ভয় খোৱা নাই। You are afraid of failure, you are not afraid of a mere subject. এইটো এটা সাবজেক্টে হয়, ফেইলিয়াৰৰ পৰা afraid হৈ আছা, and failure is just a part and parcel of life. Okay. আজি failure যদি কালি success, ঠিক আছে। So please do not be afraid. All right. And start your preparation now. Again, not tomorrow, not after breakfast, now. All right. With that, I hand over my session to Mridul sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Mukesh sir. Thank you, sir. Thank you.
Just wait. Okay. Yes. Good evening, everyone. Am I audible? Yes. Yes, sir. Okay. Okay. See, মই মোৰ সেশনটো অকমান ইনফৰ্মেল ৰাখিম. Okay. তো ফাৰ্ষ্টতে সবে স্ক্ৰীন দেখা পাই আছে নে বাৰু? Yes, Yes, sir. Yes, yes, sir. Okay. See, right now, আপোনালোকৰ মাজত আপোনাৰ তিনটা category student আছে. First হল who are totally dedicated towards APSC exam. Second to হল যোনে APSC আৰু UPSC দুইটা দিব. আৰু third to হল who is totally dedicated towards UPSC examination. Okay, kindly mute কৰি ল'ব, অকমান noise আহি আছে. Kindly mute কৰি ল'ব. Okay, thank you so much. Okay. Santanu, kindly অকন চাই দিবা. Okay, ঠিক আছে. Okay. Now, মই এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিলিমছত সোমোৱাৰ আগতে মই দুটা বস্তু কৈ লওঁ. Okay. First thing, again, this is the syllabus of GS paper 2 মেইনছৰ কাৰণে. মই গোটেইখিনি মই নেদেখাওঁ, মই just অকমান দেখাই ল'ব খুজিছো. You can see how vast the topics are. Okay, কিমানখিনি টপিক আছে এইটো হল মেইনছৰ কাৰণে. Okay, now this is the syllabus given for prelims examination. কিমানটা আছে? Total 7টা আছে. Again, in details গোটেইখিনি দিয়া হোৱা নাই, but compared to this syllabus, আপোনালোকে যদি compare কৰে, this is the syllabus for prelims. আৰু মেইনছত কি আছে? আপোনাৰ 5খন GS আছে প্লাস 2খন অপচনেল প্লাস এখন essay. ঠিক আছে, কিমান হিউজ হ'ব এবাৰ ভাবি চাওক. দিস ইজ দা প্ৰিলিমছ সিলেবাস, মেইনছটো কিমান ডাঙৰ. যদি আমি এইবাৰ যেটো এপিএসসি হৈছে তাৰ পেটাৰ্নটো চাওঁ যে এপিএসসি 2020 ডিউ টু কোভিড সিচুৱেচন হয় এক্সাম ডিলে হৈছে. এক্সাম কেতিয়া ওলাইছিলে? আপোনাৰ 2020 সেপ্টেম্বৰত ওলাইছিলে. এক বছৰ সময় পাইছে মানুহে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে. প্ৰিলিমছ হৈছিলে সেপ্টেম্বৰত, and after prelims এতিয়া চাগে মেইনছ ফেব্ৰুৱাৰী নহলে মাৰ্চত চাগে মেইনছ আমাৰ হৈ যাব. that means প্ৰিলিমছৰ পিছত হাৰ্ডলি আপোনাৰ 4 মাহটা মানুহে পাই আছে মেইনছৰ কাৰণে. নাও আপোনালোকে ভাবক এই সিলেবাসটো আপোনালোকে এবছৰৰ পঢ়িব, আৰু যদি আপোনালোকে মেইন ষ্টাৰ্ট নকৰে এতিয়াই, যদি ভাবি থাকে যে আফটাৰ প্ৰিলিমছ আমি মেইন ষ্টাৰ্ট কৰিম, দেন হোৱাট উইল হেপেন? ইমান ডাঙৰ যিখিনি সিলেবাস আছে ইটো সম্ভৱ নহয়. আপোনাৰ 4 মাহত হলিষ্টিকেলি গোটেইখিনি সম্ভৱ নহয়. ইয়েছ, এক্সাম ওৰিয়েণ্টেড অকনমান আমি টাৰ্গেট ওৰিয়েণ্টেড কৰি ল'ব পাৰো, বাট গোটেইখিনি ইমান সহজ নহয়. সেইটো হল ফাৰ্ষ্ট. সেইকাৰণে অলৱেজ গো ফৰ ইন্টিগ্ৰেটেড প্ৰিলিমছ মেইনছ ইন্টিগ্ৰেটেড. আমি এতিয়াৰ পৰাই প্ৰিলিমছ মেইনছ একেলগে পঢ়িম. এতিয়া প্ৰিলিমছ পঢ়িম, আফটাৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ পঢ়িম, সেইটো হ'ব নালাগে, কাৰণ তেতিয়া আপোনাৰ হলিষ্টিক কম্পিটেন্সটো নাহে আৰু ৰেংকিঙত আপোনাৰ ইছ্যু আহি যাব. ওকে, 1 নম্বৰ 2 নম্বৰত আপোনাৰ ৰেংক গোটেইখিনি চেঞ্জ হৈ যায়. নেক্সটটো হ'ল আপোনাৰ বুক লিষ্ট. ওকে, নাও বুক লিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত মই আহোঁতে এবাৰ জাষ্ট এটা কথা কৈ লওঁ যে এইটো হ'ল আপোনাৰ নিউজ পেপাৰ এটা সৰু এটা আৰ্টিকেল. ঠিক আছে, নাও আমি যেতিয়া নিউজ পেপাৰ পঢ়ো, why it is important যে আমি নিউজ পেপাৰখিনি হলিষ্টিকেলি কভাৰ কৰো, যে কোনোবা এখন জাষ্ট মান্থলি এখন দোকানৰ পৰা কিনি ললো সেইখন পঢ়িলো, কিহৰ কাৰণে নহয়গে. সি এনি মেগাজিন ইউ পিক আপ. ওকে, এতিয়া অসমত যিবোৰ মেগাজিন চলি আছে, এণ্ড ফাইণ্ড আউট দিছ ওৱান. ওকে, আমি কিছুমান বস্তু আমি কভাৰ কৰি থাকো, আমি ফেচবুকৰ পৰা আমি কোৱা দি থাকো. Erosion as a disaster, the finance panel terms erosion as a disaster. It is important for this year GS3 disaster management. Now you won't find this article in any of the apuna magazine. Apun chai lobo pare, moi already check korisu. ঠিক আছে, so for these reasons, if exam jodi apunar ahe ei bochor jodi APSC mainsot ahe je erosion নহলে আপোনাৰ মাজুলীৰ যেটো বোৰ্ড ক্যাপচাইজ হৈছিলে, how to address such kind of disaster, then what happen? এই যেটো আপুনি আৰ্টিকেলটো পঢ়িব নিউজ পেপাৰত, তাৰ ওপৰত আপুনি ডিপেন্ডেন্ট হ'ব লাগিব. এইটো কাৰণে কোনো মেটেৰিয়েল কোনো কিতাপত একো নাই, বিকজ দিস ইজ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স. ওকে, সিমিলাৰলি মিছন ৰামধেনু, কিমান আজিলৈকে শুনিছে মিছন ৰামধেনুৰ কথা আপোনালোকে? হোৱাট ইজ মিছন ৰামধেনু? ওকে, প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয়, আৰু মেইনছত এটা আছে সিটিজেন সেন্ট্ৰিক গভৰ্নেন্স বা গুড গভৰ্নেন্স. ঠিক আছে, মিছন ৰামধেনু আপুনি
সবতে বিচাৰক ইনফেক্ট গুগল সার্চ কৰক মিশন ৰামধেনু আসাম বহুত কম আপোনালোকে ডাটা পাব if you have missed this article then every probability is there that prelims ৰ কাৰণে আপুনি এটা আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিব বা মেইনছৰ এনসাৰ আপুনি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব নোৱাৰিব similar case outreach initiative sampark the sampark initiative of Kamrup district newspaper পঢ়িলে আপোনালোকৰ নিজেখিনি হৈ যাব আৰু সেইটো কাৰণে আমি আমাৰ যেটো কোৰ্স আছে কোৰ্সৰ লগত দা হিন্দু আসাম ট্ৰিবিউন ইন্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ গুটেখিনি আমি সাবস্ক্ৰিপশন দি আছো তেওঁলোকৰ লগত আমি এগ্ৰিমেন্ট কৰিছো আমি সেইখিনি সাবস্ক্ৰিপশন আমি লগত দি আছো similar thing আপোনাৰ elephant or this news so to integrate the current affairs for prelims and mains exam okay it is very important যে shortcut নহয় অকল daily 30 minutes আমি newspaper পঢ়িম ঠিক আছে it is very important now মই এতিয়া মই অকমান আহিম এক্সামৰ এপ্ৰোচৰ কথা ফাৰ্স্ট আৰম্ভণিতে just a minute there are two categories of people okay aspirants এজন হল who will buy I think 4-5 books and NCERT for GS আৰু some very good books for optional subject okay and he will clear the exam successfully the second category is with whom there will be more than 100 documents for GS paper for optional etc আৰু তেওঁলোকৰ actually কি হৈ গৈ থৈ অকল material collection হয় তো material collection is a kind of disease for this exam material collection চাওক যদি আপোনালোকে ইতালকে হয়তো গম পাইছে যে ডিগ্ৰী আপোনালোকে ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ হয় বা আৰ্ট ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় সায়েন্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় ওকে ডিগ্ৰী পঢ়োতে আপোনালোকে কিতাপ কিমান কিনিছে আৰু কিমান কি আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিছে আপোনালোকে এবাৰ নিজে ভাবক তো সেইটো কাৰণে hundreds of material collection কৰি একো লাভ নাই যিকেখন মেইন NCERT প্লাস যিকেখন মেইন বুকস লক্ষ্মীকান্ত হক দেন ইকোনমিক্সৰ কাৰণে ইকো সাৰ্ভে হক তেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ কিনি প্লাস আসাম পাৰ্টৰ কাৰণে অসম পাৰ্টৰ কাৰণে আমাৰ সেৱা বুকস কিনি that is enough hundreds of books collect কৰি একো লাভ নাই now মই again অকমান ঘূৰি আহিম নিউজ পেপাৰলৈকে সবে স্ক্ৰীন দেখা পাই আছে নে বাৰু yes সবে দেখা পাই আছে Yes, sir. see this is the UPSC essay paper this year ঠিক আছে now look at the topic 5 hand that rocks the cradle rules the world okay similarly আপোনাৰ number 2 your perception of me is a reflection of you your reaction to my reaction to you is as awareness of me okay see এতিয়া আমি এইবিলাক ট্যাকেল কেনে কৰিম first thing এইবোৰ philosophical topic হয় okay there is a term pastel PESTEL হয়তো আপোনালোকে বহুতে শুনিছে what is pastel pastel means P মানে political E মানে economical L মানে legal S মানে sociological T মানে technological আৰু E মানে ecological এখন এসে এই গুটেকেটা পার্সপেক্টিভ কভার হ'ব লাগিব নাও again আপোনালোকে হ'ব পাৰে যে newspaper পৰা আমাৰ লাভ কি হ'ব if you go through the newspaper it was a direct article came from the Indian Express the hand that rocks the cradle and the yata ki asle etu the hand that rocks the cradle rules the world apuna number 5 similarly road to self discovery this was the article jot a theme to your perception of me apunar logote the process of self discovery এই দুইটা আপোনাৰ কভার করা হৈছিল this is the importance of newspaper hetu karone holistically every day 30 minutes at least newspaper is very important okay next thing is about the study approach hetu khetrot moi ebar prelims er ব্যবহার ebar uliai no this is the APSC prelims last jeto prelims hoy gose tare analysis দুইটা আমি মন কৰো last time economics of question বহুত বেছি কম আহিছিল তাৰ মানে এইটো নহয় যে এবাৰ কম আহিব এবাৰ বেছি আহি যাব পাৰে it is totally unpredictable okay if we go through the number of questions geography 18টা আহিছিল history 8টা আহিছিল polity 11 economy 2 assam part 25 current affairs 25 but ইয়াৰ last large part আপোনাৰ economy পৰা আছিল and science tech 11 this is the আপোনাৰ coverage of the last APSC prelims paper now if we go to the questions the island of Seychelles are located in the
এই বস্তুটো আমি কোনো কিতাপত ডাইৰেক্ট নপঢ়ো যে চেলচিয়াছ ক'ত আছে ইয়েছ যদি আমি জিঅ'গ্ৰাফিত এটলাছ আমি পঢ়ি থাকোঁ তাতে পাই যাওঁ বাট যেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন পঢ়িম IR দেন আমি গম পাম যে দিয়াৰ ইজ এ আইলেণ্ড কাউণ্ট্ৰি চেলচিয়াছ য'ত এটা আইলেণ্ড এটা আছে এজামছন আইলেণ্ড যিটো ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টক এজ এ পৰ্ট এজ এ আৰ্মি ডিফেন্স চেণ্টাৰ ইউজ কৰিবলৈ এলাউ কৰিছিল দিছিলে ইনফেক্ট চ' IR সেই পাৰ্টটোৰ পৰা উই কেন কভাৰ ৱেৰ ইজ দ্য island of Seychelles. Next, these things are very basic NCERT পৰা cover হৈ যায়. Okay? Similarly, the largest landlocked country in the world is now. Again, আমি এইখিনি ডাইৰেক্ট নপঢ়ো but IR-ত আমি যেতিয়া Central Asia পঢ়িম very important for IR আমি তাৰ আন্দাৰ এইবিলাক বস্তু পঢ়ি লওঁ. Similarly, the world which country is the largest archipelago country in the world. Now, আমি of course ডাইৰেক্ট নপঢ়ো but geography আমি যেতিয়া জিওগ্ৰাফিক্যাল থিওৰিবোৰ পঢ়িম প্লেট টেকটনিক্স দেয়াৰ উই উইল কভাৰ যে আইল্যান্ড ফৰ্মেশন কেনেকৈ হয় আৰ্কিওলজিকেল ফৰ্মেশন কেনেকৈ হয় এন্ড দেয়াৰ উইল ষ্টাডি which is the largest archipelago. So similarly in the Indian geography part so directly of course আমি হয়তো বহুত জায়গাত নাপাম but যেতিয়া আমি holistically cover করি over the time সেইটো কাৰণে মই কৈছো IR ডাইৰেক্ট প্ৰিলিমছত নাই but মেইনছত আছে এই বস্তুখিনি আমি ইতিয়াৰ পৰাই কৰো নহয় আপুনি সদায় চাব যোনে UPSC ক্লিয়াৰ কৰিছে ইন্টাৰভিউ চাইছে সবে সদায় মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰে why because প্ৰিলিমছৰ এটা পাৰ্ট হৈ যায় but যদি অনলি প্ৰিলিমছ কৰো মেইনছৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ নহবগে hence the integration of prelims and main study together. Okay, similarly আমি যদি মন কৰো maximum question আপোনাৰ basic books আৰু NCERT তাৰ পৰাই হৈ যায় but মেইনছৰ পাৰ্টটো কভাৰ কৰিলে আমি বেছি ভালকে হয় kindly হয় নয়জ আহি আছে kindly mute কৰি লব okay ঠিক আছে তো similar যদি আমি UPSC পেপাৰখন আমি এবাৰ চাও okay like this question number 35 যে Portuguese writer Nunes the women in Vijayanagara Empire were expert in which of the following area now prelims ৰ কাৰণে হয়তো কিতাপত আমি ডাইৰেক্টলি নপঢ়ো but mains ৰ কাৰণে যে আমি কভাৰ আপ কৰিম গোটেইখিনি বস্তু we can cover these things ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে it is important যে prelims আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰো বেলেগ বেলেগকে নপঢ়ো now আমি আৰু এটা টপিকত আহো যে পঢ়িব কেনেকৈ লাগে সি একফালৰ পৰা লাইন বাই লাইন যদি পঢ়ি যায় নহয় একফালৰ পাহৰি যাব ৰিভিজন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বাট along with those things just a minute see সবে স্ক্ৰীন দেখা পাই আছে নে বাৰু পাইছো okay Yes, sir. see মই yes okay ঠিক আছে হিষ্ট্ৰী মোৰ ডমেইন নহয় মই জাস্ট এই টপিকটো জাস্ট ডিসকাস কৰিব কাৰণে লৈছো সি যদি আমি আপোনাক কওঁ সুধো যে স্বদেশী কোনটো সেশনত পাস হৈছিলে কলকাতা নে লখনৌ নে আহমেদাবাদ আমি কবলৈ কোন পাহৰি যাম why আমি লাইন বাই লাইন পঢ়ি গৈছো হেতু কাৰণে while preparing for prelims যেটা আমি ইনকেস এটা কৰিম then we have to prepare কেনেকৈ আমি কম্পায়াৰ কম্পাৰিজন we need to see এক্সামৰ সময়লৈকে আমাৰ হাতত কমসে কম এনেকুৱা টেবুল 10টা মান থাকিব লাগিব হিষ্ট্ৰী যৰ পৰা আমাৰ গোটেইখিনি আমি ৰিভাইজ কৰিব পাৰো লাষ্ট ডে এক্সামৰ আগদিনা গোটেইখিনি পঢ়া সম্ভৱ নহয় বাট দিস কম্পাৰিজন উইল হেল্প ইউ যে কোনটো মুভমেন্টত বেছিকে ওমেনে পাৰ্টিসিপেট কৰিছে হয়তো পাহৰি যাব পাৰো বাট টেবুলখন মতে আমি গম পাম লাহোৰত কোনটো পাছ হৈছিলে অফ কোৰ্স 1930 বাট যদি আমি ডাইৰেক্টলি কম্পেয়াৰ কৰি নপঢ়ো যে ইয়েস কলকাতা স্বদেশী লখনৌ হোম রুল এটসেট্রা তেনেহলে আমাৰ কাৰণে অকন টাফ হৈ যায় সিমিলাৰলি ইন্ডিপেন্ডেন্স অফাৰ যদি আমি কওঁ যদি আমি লাইন বাই লাইন পঢ়ি যাওঁ কোনটো কি আছিল আমি গম নাপাওঁ বাট যদি আমি টেবুল বনাই পঢ়ো যদি কম্পেয়াৰ কৰি পঢ়ো দেন হোৱাট উইল হ্যাপেন হলিস্টিক টু আহিব প্লাস যিখিনি আমাৰ মানে কম্পেৰিজন বনিব তাৰ পৰা কনসেপচন খিনি ক্লিয়াৰ হ'ব তো হেতু কাৰণে আমি এইবিলাক বস্তু আমি আকৌ ইন্টিগ্ৰেট কৰি জাস্ট কৈছো যে আপোনালোকে যেতিয়া পঢ়িব মেক শিওর যে টেবুল বনাই কম্পেৰিজন থ্ৰু দি পঢ়িব যাতে লং টার্ম বস্তু মনত থাকে আজি পঢ়িলে কালি সব পাহৰিলে হেতু হলে দিগদাৰি হৈ যাব হেতু কাৰণে ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টু মেক সাম সেলফ নোটস ওকে ভায়া আপোনাৰ টেবুলাৰ ফৰ্ম এটসেট্ৰা যত আপোনালোকে কম্পেৰিজন কৰিব পাৰে বস্তুবোৰ ঠিক আছে নেক্সট ঠিক আছে তো এইখিনি আছিলে মোৰ ক'ব লগা আপোনাৰ এপ্ৰোচৰ ওপৰত ফাৰ্স্টটো হল নিউজ পেপাৰ
কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট আমি গম পালো প্ৰিলিমছ মেইনছ ইন্টিগ্ৰেশ্যন কিহৰ কাৰণে আমি গম পালো আৰু লগতে কিহৰ কাৰণে আমি এতিয়াৰ পৰা মেইনছৰ কাৰণে পঢ়িব লাগে আৰু কেনেকৈ পঢ়িব লাগে তাৰ ওপৰত মই অকমান ক'লো নাও মোৰ এইখিনিয়ে ক'ব লগা আছিলে এতিয়া আপোনালোকৰ যদি ডাউট আছে সবকে সুধিব পাৰে